மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனக்கள் வேண்டுவன கேட்டியே ஞானத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சனியமே போல்வன சங்கங்கள் போய் பாடுடையனவே சால பெரும் பறையே பல்லாண்டி செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடிய விதானமே ஆலி நிலையாய் அருளேலோரெம்பாவா. स्वामी नृसिंह सकलं नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यानि ततो नृसिंह नृसिंह देवान्न परञ्च किञ्चित् तस्मान् नृसिंहं शरणं प्रपद्ये. ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघट्टिताङ्घ्रि कमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुच सरोरह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मदेहि करावलम्ब योऽन्तः प्रविश्य मवाच मां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्ति सरस्वधाम्ना अन्यांश्चास्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तस्मै दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्ति सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं हृद्या हृत्पद्मसिंहासनरसिक हयग्रीव हेषोर्मिघोष क्षिप्तप्रत्यर्थतृप्तिर्जयति बहुगुणास्मद्गुरूणां दिक्सौधा बद्धचैत्र ध्वजपट पवनस्फाति निर्धूत तत्तत् सिद्धान्तस्तोमतोलस्तवकविगमनव्यक्त सद्वर्तनीका यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये. निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशीतीन्दुना करुणया सोऽस्या इति प्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकारजमुने पादाम्बुजेन्दिरं दान्तिक्षान्तिदयादिभिः शुभगुणैः भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशठारियोगिनृपतिं शयोनिधिं संश्रये. श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वर षठरिपुणा सम्यमिन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहे नरहरिषडजिद्योगिनेतुः प्रसादात् प्राज्ञं श्रीरङ्गकारि प्रभवयतिपतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वीक्षठारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट् षठगोपहृद्यं वेदान्तदेशिकीतीन्द्रमहं प्रपद्ये. सम्प्राप्ताध्यात्मशास्त्रं नरहरिषडजित् रङ्गभूकारिजाभ्याम् कारुण्यात् श्रीनृसिंहेन्द्रहरिषडरिपोः आत्मनिक्षेपसन्न्यं वेदान्ते वावदूकः त्वमिति षडजिता रङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्यं नारायणार्यं परमतदमनव्याक्रियाख्यातमीडे नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितुं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमेदमिदं भूये वास्तु भूयः. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलाभिवान्यां கோதாமனன்யசரணம் பிரபத்யே. அஞ்சுகுடி குரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய்
பிஞ்சாய் பழுத்தாளே ஆண்டாளே நாளும் பத்தியுடன் பத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. இந்த வியாக்கியான பாசுரம் மாலே அணிவண்ணா மாறிழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வர்கள் வேண்டுவன கேட்டேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நெடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சென்னிமே போல்வன சங்கங்கள் பொய்ப்பாடுடையனவே சாலப் பெரும்பரையே பல்லாண்டு சிப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆளில்லையாய் அருளேலோர் எம்பாவாய். ரொம்ப அற்புதமான பாசனங்கள் முடிகிற சமயத்தில் கீழே இவா சொல்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே புரியலேன்னு பெருமாள் கேட்கிறார். அங்கன்மாஞ்ஞாலமஞ்ச என்ற பாசுரத்தினாரையும் ஏற்றகலங்கள் என்ற பாசுரத்தினாலே அபிமான பங்கமாய் வந்தோன் பள்ளிக்கட்டில்களே செங்கவிருப்பார் போல் வந்து தெரிவிப்பெய்தோம் மாற்றார் உனக்கு வழி தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்து அடிபடிவா போலே போற்றியாம் வந்தோம் இப்படின்லாம் சொல்ற. அதாவது எந்த லாபமும் எங்களுக்கு வேணாம், நான் வேற ஒரு லாபத்தை கருதி உங்ககிட்ட வரல, உன்னை சேவிக்கிறதே புருஷார்த்தம், உங்ககிட்ட வரதுதான் எங்களுக்கு புருஷார்த்தம், இதை தவிர வேற லாபமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு வருங்க. அப்புறம் ஒருத்தி மனா என்ற பாசத்தில் பறை தருதியாக திருத்தக்க செல்லும் பறை அபேட்சி. பறைனா இந்த நோன்புக்கு வேண்டியதான சில தம்பட்டம் முதலான வாத்தியங்கள். ஒரு சமயம் பார்த்தா எங்களுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம்னு சொல்கிறோங்க, ஒரு சமயம் பார்த்தா அந்த நோன்புக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள்லாம் கொடுன்னு வருங்க. உங்கள் வார்த்தையை ஒன்றும் புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே, எதுக்காக வந்திருக்கோம் அது சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவள் சொல்கிற, நாங்கள் ஒன்றை சேவிக்கு தான் வந்திருக்கோம், அது தவிர வேற எந்த லாபத்தையும் நான் உங்ககிட்ட பெருமாள்கிட்ட வந்து சேவிக்கிறதுலாம் வேற ஒரு லாபத்துக்காக நான் வரல, பெருமாள் சேவிக்கிறதே புருஷார்த்தம். ஆனால் நடுவு இந்த பறைய கொடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையோ, அது ஊராருக்காக. அவள் ஊராருக்கு ஆர்த்தி செய்தாதான் ஒன்றை சேவிக்க முடியும். இல்லாட்டா கிருஷ்ணனையும் பெண்களையும் சேர விடக்கூடாதுன்னு எங்களையும் உங்களையும் சேர விடக்கூடாது தடுத்துட்டாளே, கிருஷ்ணனோட பெண்கள் பேசக்கூடாதுன்னு தடுத்துட்டாளே, எப்படி நான் உன்னோட சந்திக்கிறதுன்னு கேட்டால் இந்த நோன்பு நோற்று வெற்றிகரமாக எங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்தா நீங்கள் கண்ணனோட கூட போய் சேரலாம்னு சொல்லிருக்கா. அந்த நோன்பு நோக்கிறதே நாங்கள் ஒத்துண்டு எதுக்காக தெரியுமா, அப்பப்போ உங்ககிட்ட பேசலாமே, உன் முகத்தை சேவிக்கலாமேன்றதுக்காக தான். அதில் எங்களை பற்றின வரைக்கும் எந்த லாபத்தையும் நாங்கள் அபேட்சிக்கல, நடுவில் ஊராருக்கு ஆர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கேன், அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியாக கேட்கிறோம் அப்படின்னு தங்களுடைய சொந்த மனோபாவத்தை இந்த மாதிரியாக இப்போ வேற ஒரு லாபத்தை உத்தேசித்து பெருமாள் கிட்ட போகிறது. அக்ரூர் என்ற ஒரு பரமபாகவதர் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அக்ரூர மாலாகாராதியன் பரமபாகவதான் கிருத்தான கிருஷ்ணாவதாரத்தில் யாரா ரொம்ப பக்தர்னா அக்ரூர்னு தான் எல்லாரும் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட அக்ரூரன் கம்சனுடைய வார்த்தைக்காக நந்தகோகுலத்துக்கு போனான். கம்சன் என்ன தெரியாது சொன்னா, கிருஷ்ணனை அழைச்சிடுவா, அவனை நான் கொன்னுடுறதா இருக்கேன், அங்கே போய் என்னால் நந்தகோகுலத்து என்னால் போக முடியல, இங்கே அழைச்சின்னு வந்தே நான் வசம் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு கம்சன் கிருஷ்ணனை வசம் பண்ணுறதுக்கு திட்டமிட்டான். அது சதி திட்டம்னு சொல்ல மாட்டேன், அதுக்கு உடன்பட்டான் அக்ரூர். கிருஷ்ண பக்தனாச்சே, நான் என்னால் போக முடியாது, கிருஷ்ணனை போய் அழைச்சிட்டு வந்து உங்ககிட்ட நான் பறி கொடுக்குறது நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லாம இல்லையா. ஆஹா, நான் சுத்தமாக நந்தகோகுலத்துக்கு போறேன்னு கிளம்பினார். எதுக்காக போறாரு, கிருஷ்ணனுடைய சேவை கிடைக்குமே அப்படின்றத தான் பட்டு போனார். ஆனால் கம்சனால ஒரு காலம் கிருஷ்ணன் வசம் பண்ண முடியாதுன்னு தத்துவம் தெரியும். அந்த கிருஷ்ணனை அழைச்சிட்டு வந்தால் கம்சனை தொலைகிறதுக்கு நாம் தான் ஹேத்துவாக இருக்கலாமே அப்படின்றதான் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். இந்த சமயத்தில் வெளியூருக்கு எங்கே ஒரு ஆன் டியூட்டியில் அனுப்பிச்சா கூட போகாத ஒரு பையன் வைசாக சமயத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பேங்க்கில் ஆன் டியூட்டியாக அனுப்பிச்சான். கசிக்குமா? அவன் பகவத் பக்தன். நானே வைசாக போகணும்னு நினச்சே லீவு கிடைக்கல, நீங்களாவது எனக்கு ஆன் டியூட்டியில் எனக்கு அனுப்பிச்சிங்களே, ரொம்ப சந்தோஷம், போக மாட்டோம். ஆனால் போகிறது பேங்க்கு ஆன் டியூட்டியில் தான் போகிறான். அங்கே போய் என்ன பண்ணுறான், நான் ராத்திரியில் வந்து வேலை செய்கிறேன், மத்தியம் பெருமாள் செய்ய போகிறேன்ட்டு வந்துவிடுவோம். அந்த மாதிரியாக ஒரு வியாஜம் கிடைச்சதுன்னா போகிறோம் பெருமாள் செய்வது. அந்த துவரிதஞ்ச ததா ஸ்வபல்கஜா ஸ்வஹிதம் கம்ச நியோகமாஸ்திதா. கிருஷ்ணன் அழைச்சிருவா வசம் பண்ணி விட்டேன்னு கம்சன் திட்டம் போட்டானே, அது அக்ரூருக்கு ஹிதத்தில் வந்து புரிஞ்சு. பெருமாள் நந்தகோகுலத்துக்கு போய் பெருமாளை சேவிக்கணும். இங்கே மதுரைக்கு வந்தால் பெருமாளுடைய வேஷங்கள்லாம் மாறி போடும். அந்த நந்தகோகுலத்தில் அந்த குழந்தைலாம் இருக்குச்சே, அங்கே சேவிச்சாதான் அது பரமானந்தமாக இருக்கும். அதுக்கு ஹேத்துவாட்டு போகிறார். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வியாசத்தில் அங்கே பரட்டு போகிறார். இங்கே குச்சையில் இருக்காரு, குடும்பமே வாடுறது இல்லையா, போய் கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டு வரவங்க குடும்பத்துக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும், குழந்தைகள்லாம் வயது நிறைய சாப்பிடலாம், பணம் கிடைக்கும்னு சொன்னேன். சொன்னோடனே என்ன பண்ணார், ஆஹா நான் பரட்டு போகிறேன்னு. பணம் கிடைக்கிறதா போல, ஏதோ ஒரு கிருஷ்ணனை சேவித்து ஒரு வியாஜம் கிடைச்சதே அப்படின்னு தான் பரட்டு போகிறார். சஏவம் பாரியா விப்ரஹ பௌஷா பிரார்த்தித்தோ மிருது பரமோ லாப உத்தம ஸ்லோக தர்சனம் இது சஞ்சிந்திய மனசா கமனாய மதிம் ததே. கிருஷ்ணனை போய் பாருங்க, குழந்தைலாம் சாப்பிட்டு ஒரு வாரம் ஆறுது, உடுக்கு துணி இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. கிருஷ்ணன் சேப்பத்தியான எம்பெருமான் கிருஷ்ணன் உங்களை ஸ்நேகிதன்னு சொல்கிறீங்களே, நீங்கள் போங்கன்னு சொன்னேன். இவர் என்ன பண்ணார், நான் யாரையுமே எதுவுமே கேட்டது இல்லையடி, கிருஷ்ணனை போய் யாச்சிக்கு சொல்கிறியா,
நான் யாச்சிக்க வேண்டாம், அவனை போய் சேவிங்களேன்னு சொன்னேன். உடனே என்ன பண்ணார், சரி பணம் கொடுத்தா லாபம், பணம் கொடுத்தா அவளுடைய மனோரதம் பூர்த்தியாகுது, இல்லையா எனக்கு பரமலாபம், கிருஷ்ணனுடைய சேவை கிடைக்கிறதோ இல்லையோ. அயம்பி சேவம் பாரிய விப்ரஹ பௌஷ பிரார்த்தித்தோ மிருது. குடும்பத்துடைய கஷ்டம் தெரியாத புருஷா இருந்தாலும் அவள் சில என்ன இப்படி இருந்தா என்ன வாழுது சில பேர் கடுமையாக வார்த்தை சொல்லுவாள். இந்த கல்யாணின்னு பேர் அவளுடைய ஆம்டாளுக்கு. க்ஷுத்க்ஷாமா பசியினாலே வாடி இருக்கிறவள். அவள் கிருஷ்ணனை பார்த்து குச்சியாளரை பார்த்து மிருதுவாக சொன்னான், குழந்தைலாம் பட்டினி இருக்காளே, உங்களுக்கு மனசில் படலையா, நீங்கள் பிரம்ம தியானத்தில் உட்காந்துட்டுங்க, குழந்தைகள் தியானம் பண்ண முடியறதா, பசியோட அலட்டுறதுகளே, நான் கூட பசியை பொறுத்துக்கிறேன், குழந்தைகள் மாதிரி அப்படின்னு மிருதுவாக சொல்லலாம். இப்படி சயம் பாரியா விப்ரா ஒரு தெரியா 2 தெரியா 10 தடவை சொல்லி பார்த்தா. மிருதுஷா பிரார்த்தித்தோ பகு, அந்த மாதிரியா பகுஷ பிரார்த்தித்தோ மிருது அயம்பி பரமோ பார்த்த. சரி அவள் சொல்றதான் கேட்பேன், கண்ணன் தானே போய் சேவிக்க சொல்றா, அவள் பிராமணார்த்து போய் சம்பாதின்னு சொல்லியே, அந்த கல்யாண கார்த்திக்கு போய் சம்பாதின்னு சொல்லியே, அவர் கிருஷ்ணனை சேவி தான் சொல்றா, இதுக்கு போய் கசிக்கிறதா, நாமே போகணும், பணம் தான் சந்தோஷம். அயம்பி பரமோ லாப உத்தம ஸ்லோக தரிசனம். பம்பாய்க்கு வரதே பக்தாளுக்கு சேவை கொடுத்தாதானே பெருமாள். புஷ்கரணிக்கு பணம் கொடுத்தா கொடுக்காம ஆச்சு, இன்னும் 10 நாள் தான் வரணும், இது வரைக்கும் இன்னும் கைக்கு வெள்ள சிலெல்லாம் வரையும் சொல்லிருக்கா. அப்படி வரையால் போகிறோட பெருமாள்ல ஆனந்தமாக சேவிக்கிறா, ஒருத்தரும் ஆச்சரியமான பாட்டுகள்லாம் பாடுறா. இதுதான் பரமோ லாபம். புஷ்கரணிக்கு பணம் வந்ததுன்னா லாபம். 3 மாத காலம் பட செலவு இல்லாத சாப்பாடு செலவு. எங்களுக்கு மரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு 3000 ரூபாய் 4000 ரூபாய் செலவாகுது. அந்த சாப்பாடு செலவு இல்லாமல் இருந்ததோ இல்லையோ, இதில் எங்களுக்கு ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் லாபம் தானே. அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிறோம். ஊருக்கு போகிறதுக்குள்ளே வந்துடும் இல்லை பத்மநாபன். சரி, அவர் நீ தான் வந்திருக்க, உடம்பு சரியாக இருக்கு. அந்த மாதிரி அயம்பி பரமோ லாபா உத்தம ஸ்லோக தரிசனம். அந்த மாதிரியா இந்த நோன்பு நோக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா, கிருஷ்ணனோட நெருங்கி பழகலாமே. பிம்மால் 4 மணிக்கு இந்த யமுனக்கரை காஷ்மீர் போச்சா கிருஷ்ணான்னு ஒத்துரை இருக்க மாட்டான். அந்த கிருஷ்ணோட நாம் நேரம் சல்லாப் ஏகாந்தத்தில் சல்லாபம் பண்ணலாமே, அதுக்காக தான் ஒத்துணும். அதுக்காக நடுவே ஊரார் கார்த்தியும் பார்த்துக்கணும். புஷ்கரணி கெடுக்கிறாப்புல நடுவே நடுவே ஊரார் கார்த்தியும் காத்துக்கும். எங்களுக்கு புஷ்கரணி முக்கியம், அவளுக்கு ஊரார் காரியம். ஆனால் எங்களுடைய சொந்த அபிப்பிராயம், பக்தாவுடைய தரிசனம் கிடைக்கணும். எத்தனையோ பேர் சரணாதி பண்ணிக்கிறா, அந்த மாதிரி பெருமாளுடைய சரணாதி பண்ணிக்கிறோம். நல்ல காலக்ஷேபாதிகார்கள் தன்யாள் அவள் எல்லாரும் அநேகம் பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. இன்னைக்கு கூட அவர் ரமணி பண்ணிட்டார். அவர் ரொம்ப மிருது மனம் கனிஞ்சு எனக்கு சரணாதி பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டார். அவர் இந்த மாதிரி நிறைய அவள் சடோபாச்சார சுவாமி மாப்பிள்ளை குமாரால் அவள் எல்லாரும் பண்ணிட்டா. இன்னும் அநேகம் பேர் பண்ணிட்டா. அவர் நம்ம சிவ சுவாமி திருக்குண சுவாமி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா சரணாகதி. அந்த மாதிரி எஸ்சி கசியாபிலாபன் ஒத்தம் கிடைச்சா போறாதோ, அதுக்கு அடுத்தது மற்ற பணம் வரதோ இல்லையோ, அதுதான் அடுத்த விஷயம். வந்திருக்கு, நிறைய பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரியான இதில் ஒரு வியாஜம், அவன் விபீஷணாழ்வான் பெருமாளை வந்து சேவிக்கிறான். எங்க அண்ணா தம்பி நீ நல்ல தம்பிடா, எங்கிட்டயே இருடா அப்படின்னு வச்சிருந்தாருனாக்க எனக்கு இந்த பெருமாள் சேவை கிடைக்குமா? தான் துதி குல பாம்சை செய்ய மூஞ்சல் முடிக்காது, முகத்தில் முடிக்காதே, நீ மகா பாப்பி எங்கிட்ட இறான்னு விரட்டி தள்ளவே தானே இந்த பெருமாள் சேவை நீ கிடைக்கிறது. என்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் விபீஷணாள். அந்த பெருமாளை வந்து சேவிச்சான். மின்மணி ஒளியின் மாயும் பிறவி வேறின்பாங்க செம்மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புரைந்த செல்வன் தன்முனார் கமலத்தண்ணல் தாதையார் பாதம் தாழ என்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான். அடாடா, எங்க அண்ணா விஷானே 50 லட்சம் வருஷ காலம் அண்ணாவும் தம்பியும் வாழ்ந்திருக்கா. 1 வருஷம் இல்லை 2, 50 லட்சம் வருஷ காலம். ராவண ஐஷிங்கர் வியாக்கியானத்தில் அப்படிதான் இருக்கு. 50 லட்சம் வருஷ காலம் தம்பியை காப்பாத்திருக்கான். தமையன் அந்யோன்யமான பிராத்தாக்களா வளர்ந்துருக்கா. 50 லட்சம் வாழ்ந்த தமையனை விட்டுட்டு பிரிஞ்சிருந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். இப்படி அண்ணா நம்ம கை விட்டான் பார்த்தியான்னு மனசுல வருத்தப்பட்டேன். கடைசியில எங்க வந்து சேர்ந்திருக்கேன், பெருமாள் திருடிக்கு வந்திருக்கேனே. இவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேறின் வாங்க, அந்த பிறவி நோயை வேரோட வாங்குறதா வந்திருக்கான். சம்சார வியாதி இருக்கோ இல்லையோ, இந்த அதாவது பெருமாளை சேவிச்சா மறுபிறவி கிடையாது, மோட்சம் தான். அந்த மின்மினி ஒளி மின்னின் நிலையில மண்ணுயிராக்கள் அந்த மின்மினி பூச்சி போல அப்படி மூடி ஒரே க்ஷணத்தை அழியக்கூடிய மின்மினி ஒளியின் மாயும். இந்த மின்மினி பூச்சி வெளிச்சம் இருக்க க்ஷணம் தான் இருக்கும், அடுத்தவளை அது பூச்சியே சுற்றுவோம். மின்மினி ஒளியின் மாயும் பிறவியை வேறின் வாங்க, அதுக்காக வந்திருக்கான் என் பெருமான். செம்முனி அவன் என்ன யாருன்னா பரதனுடைய தமையன். செம்முனி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் தன்முனார் பாதம் தாழ. பரதனுடைய தமையன். அவனுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாருமே சேர்ந்து ராஜ்யத்தை வாங்கி வச்சு தள்ள பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ கிரீடத்தை வச்சா. எனக்கு கிரீடம் வேண்டாம், பெருமாடி பாதார விந்தம் தான் வேணும்ன்றதால் பாதுகை சிரசில் தரிசனம் வந்தான். இங்கே
அந்த மாதிரியாக செம்மணி மகுடம் நீக்கி பாரதனுடைய தமையன்னு ராமனுக்கு ஒரு ஏற்றம். செம்மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் தன்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார், பிரம்மாவை படைச்சவன், கமலத்து அண்ணல் தாதையார் பாதம் தாழ என் முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான். அதில் தன்னா விஷான்னு நினைச்சேன், பெருமாள் திருடிக்கு வந்து சேர. அந்த மாதிரி ஒரு வியாசம் கிடைச்சிது பாருங்க. அவர் இந்த வில்லிபுத்தூரார் இருக்காரு, அவர் தமிழில் பாரதம் பண்றார். எதுக்காக தெரியுமா பண்றேன்? பாரத்தில் அனாவசியமான ஊர் ஒம்பளப்பெல்லாம் வரும், அது போய் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பாருன்னு கேட்டார். நடுவே கிருஷ்ண சரித்திரம் வருதோ இல்லையோ, அந்த பாண்டவ தூது போற கதையெல்லாம் வந்தா கிருஷ்ணன் வைபூத்து சொல்லிட்டு மண்ணு மாமரை முனிவரும் தேவரும் பிறரும் பன்னு மாமொழி பாரத பெருமையும் பாரேன். மகாபாரதம் வியாசர் பண்ணது, அது ரொம்ப வசந்ததுன்னு பாரதத்துடைய பெருமையை பார்த்து நான் தமிழ் வியாக்கியானம் பண்ணுவல. மண்ணு மாதவன் சரித்தம் இடையிடை வழங்கும் என்னும் ஆசையால் யான் மாதவன் சரித்தும் இடையிடை வழங்கும் என்னும் ஆசையால் யானும் இது எம்பருத்தேன். நடுவே கிருஷ்ணனுடைய வைபவம் வருமோ இல்லையோ, அந்த கிருஷ்ணனுடைய கதையை சொல்லாமே தான் நான் ஒத்துட்டேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வியாஜம் கிடைச்சா போறோம் பகவான் அனுபவிப்பேன். அதுக்காக வந்தது அனன்ய பிரயோஜனால தான் நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்றதாக சொல்லி, ஆக உன்னுடைய அனுபவத்துக்கு உடல் என்று இசைந்து வந்தோம், அதற்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் எல்லாம் கூடுவோன்னு கேட்கிறார். அவனை பார்த்த உடனே எப்படா கூப்பிடுறதுன்னா, கண்ணான்னு கூப்பிடுறதா கோவிந்தான்னு கூப்பிடுறதா? மாலே மணிவண்ணா மாறி நீராடுவான் மாலே மாலென்கோ 4 வேத பயனன்கோ. அதில் பரமாத்மா மால் என்றால் அன்புக்கு பேர். பெருமாள் அன்பு உடையவன் இல்லை, அன்பே வடிவெடுத்தவன். இங்கேருந்து பெண்கள் போற பார்த்த உடனே பெருமாள் என்ன பண்ற, இந்த பெண்கள்லாம் நம்ம கிட்ட வருவாளோன்னு எதிர்பார்த்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பிரீத்தி உள்ளவன். அதெல்லாம் எப்படி கூப்பிடுறது? அதில் மாலேன்னா கூட்ட. அதாவது இவா என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ண சந்தர்சனம் மக்கியம் கதம் சியாதிச்சேன். குச்சேல என்ன பண்ற, இங்கேருந்து துவாரிக்கு போச்சு, கிருஷ்ணனுடைய சேவை தனக்கு கிடைக்குமான்னு ஆசைப்பட்டு போற. கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான், குச்சேல நம்ம சேவைக்கு வருவாரான்னு அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான். உடனே குச்சேல் வந்தாரோ இல்லையோ, கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான், பார்ஸ்வஸ்தாம் ஷேம் ஹித்வான்னு ருக்மிணியை போய் ஸ்டோர் ரூம்ல படுத்து வச்சுட்டு அன்னைக்கே கதை சொன்னல, லக்ஷ்மி உட்காந்து உட்காந்து வச்சான். அந்த மாதிரி இவெல்லாம் என்ன பண்ண, ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்ணார். நாராயணனை கிடைக்குமோ என்று பெண்கள் நினைத்தார்கள். கிருஷ்ணன் யாரு? ஏஷ நாராயண ஸ்ரீமான் க்ஷீரார்ண வனிகேதன நாகபர்யங்க உத்சரிஜாகதோ மதுராம்புரி என்று க்ஷீரசமுதிரிஷாயான பத்மநாபன் நாராயணன். நாமோ இடைச்சி நமக்கு போய் அந்த நாராயணன் கிடைப்போனோன்னு நினைச்சுன்னு வந்தார். நாராயணனை கிடைக்குமோ என்பது பெண்கள் நினைவு. அவன் என்ன பண்றான், எது குலத்தில் பிறந்தார்க்கு இவர்களை கிடைக்குமோ என்று அவன் நினைவு. நாம் வசந்த எது வம்சத்திலே வந்து பிறந்தோமே, நமக்கு இடைப்பெண்கள் கிடைப்பாளான்னு இவன் நினைச்சிட்டு இருந்தான். எப்படி அந்த ஆத்து பொண்ணை நான் பையனுக்கு கொடுப்பாளான்னு இவன் ஆசைப்பட்டான். நம்மாத்து பொண்ணை அவாத்து பிள்ளைக்கு பண்ணிப்பாளான்னு அவா நினைச்சிருந்தா. இவன் 2 பேரும் சேர்ந்தாலும் எப்படி இருக்கும், பாருங்கோன்னு கிருஷ்ணன் கூப்பிட்டான். ஆடா நாம் பெருமாள்கிட்ட எவ்வளவு பிரீத்தி வச்சிருந்தோம், அதுக்காக பகவான் நிறைய நம்ம கிட்ட பிரீத்தி வச்சிருந்தாள்னு பார்த்தா மாலேன்னு கூப்பிட்டான். அதான் கிருஷ்ணா பாகவத்துடைய சாரமே மால். 2 எழுத்து தமிழ்ல படிச்சு சுருக்க எழுத்து போட்டுல பாகவத சாரத்தை சுருக்கி எழுதுன்னு ஆண்டாளுக்கு கொடுத்தா காம்படிஷன், இந்த போட்டி ஸ்கூல்ல. சீத்தையை பார்த்து நீ ராமாயண சாரத்தை சொல்லுன்னா, ஆண்டாள் ரொம்ப கெட்டிக்காரி. தமிழ்ல இப்போ பொங்கல் பரிசு தமிழ்ல தந்தின்னு தமிழ்நாட்டில் கொடுத்தா, தமிழ்லேயே தந்தி அடிக்கலாம். இப்போ அந்த மாதிரி தமிழ்ல 2 எழுத்துல பயிற்சி வாங்கினான். மால் என்று அது ஒரே எழுத்து அந்த இதில் சேரக்கூடாது. அவள் சீத்தனோட சரணாகத வத்சலான ராமாயணத்துடைய சாரம், அது 8 எழுத்து, அது 2 எழுத்துல சொல்லிட்டு. மால்னா வியாமோகமே. வியாமோகம் என்றால் பிரீத்தி, அன்பே. இது பெண்களுடைய நினைவு. அவன் நாராயணனான எம்பெருமான் நம்ம கிடைப்பதான் இவாசப்பட்டார். இடையனுடைய வம்சத்திலே பிறந்த பெண்கள் கிடைப்பான இவன் நினைச்சான். ஆழ்வார் என்ன பண்ணார், திருக்காட்கரைன்னு ஒரு திவ்ய தேசத்து எம்பெருமான், அந்த எம்பெருமானுடைய சேவை கிடைக்குமான்னு இவர் ஆசைப்பட்டார். அந்த பெருமாள் கிடைச்சார்னா அவர் அப்படியே விழுங்கணும்னு நினைச்சார் ஆழ்வார். இங்கேருந்து நினைச்சுட்டே போனார் ஆழ்வார். ஆழ்வார் வாரம் உமக்கு தான் காத்துனே ஆழ்வாரை கரைச்சி குடிச்சுதான் அந்த பகவான். ஆழ்வார் என்ன பண்ணார், பெருமாள் சொத்தை விழுங்கினா தப்பு, பெருமாளே விழுங்கலான்ட்டு. அந்த மாதிரி பெருமாள் 6வதுனோ இல்லையோ கனி என்கோ ஆச்சரியமான பழம், அந்த பழத்தை அப்படியே விழுங்கணும்னு நினைச்சார். விழுங்குறதுன்னா முழுசான வஸ்து, அப்படியே கட்டியான வஸ்து முழுங்குறது. அது சில சமயம் பல்லுகளில் போட்டு தரிச்சு அந்த விழுந்தாலும், இந்த குழந்தைகள்லாம் மாத்திரை குடிச்ச முழுசா மாத்திரையை கொடுத்தா பல்லால் கிடைச்சா பாதி கீழப்படும், பாதி தான். அந்த காலத்தை பழைய காலத்து அம்மாமார்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப பொறுமை உள்ளவா, அந்த மாத்திரை நல்லா பொடி பண்ணி பாலாடைன்னா என்னன்னு தெரியாது இந்த காலத்தில்,
அந்த பொடி பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தீர்த்தத்தை கொடுத்து பாலால் கரைச்சி விட்டாலும் விட்டு கூட அந்தந்த போகாத குழந்தை வயத்தில் போடும் இல்லை. அந்த மாதிரி ஆழ்வார் பெருமாளை விழுங்கணும்னா அது முழுக்க வயத்தில் போகணும்னு சொல்ல முடியாது. பெருமாள் என்ன பண்ணார், ஆழ்வாரை கரைச்சி கொடுத்துட்டார். ஆழ்வார் அனுபவிக்கிறார். நான் பெருமாள்கிட்ட எவ்வளோ பிரீத்தி வச்சிருந்தேன், அதுக்கான பெருமாளுடைய பிரீத்தி அதிகமாக போச்சே. வாரிக்கொண்டு உன்னை விழுங்குவன் காணில் என்று ஆர்வூற்ற என்னை ஒழிய. பெருமாளை பார்த்தா விழுங்கணும்னு நினைச்சான். கடினமான பதார்த்தம் தான் விழுங்குறதுன்னு பேரு. அப்படி என்னை ஒழிய என்னின் முன்னம் பாரித்து தான் என்னை முற்ற பருகினான். அங்கு விழுங்குவன் ஆழ்வார் ஆசைப்பட்டார். இவர் பருகி விட்டார். லிக்விடான வஸ்து தான் பருக முடியும். காருக்கும் காட்கரையப்பன் கடியனே. சில பேர் வியாக்கியானம் பண்ணுவா, அந்த பெருமாளை சேவிச்சுன்னா ஆழ்வார் அப்படியே கரைஞ்சி போயிட்டாராம். கரைஞ்சி போன வஸ்து என்ன பண்ணுறது, டம்ளர் வாங்கி தானே குடிக்கணும் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணுவார். அப்படி இல்லை, அவர் கரையவே இல்லை. ஆழ்வாரை தான் இந்த பெருமாளுக்கு தாகம் ஓட்டினா ஆழ்வார் தான் அவருக்கு தீர்த்தம். கொஞ்சம் நீங்களாம் நல்லா வாசிவாளா இருப்பா சொல்றேன். ஆழ்வாருக்கு தாகம் ஊட்டினா தீர்த்தம் யார் தெரியுமா? யாரு? ஆழ்வாருக்கு பசி எடுத்தா சாதம் யார் தெரியுமா? ஆழ்வாருக்கு வெத்தலை போட்டு எண்ணம் இருந்தா வெத்தலை யார் தெரியுமா? உண்ணும் சோறும் பருகு நீரும் தின்னும் வெத்தலையும் எல்லாம் கண்ணன். ஆழ்வாருக்கு பசி எடுத்துன்னா பெருமாள் தான் சாப்பிடுவார். சாப்பிட அனுபவிக்கணும். ஆழ்வாருக்கு தாகம் ஊட்டுனா இந்த தீர்த்தத்தில் தாகம் போறாது. ஆழ்வார் பெருமாளை செவிச்சா அது தீர்த்தம் இருக்கு. வெத்தலை போட்டு தாரக போஷக போக்கியங்கள் எல்லாம் பெருமாள். பெருமாளுக்கு பசி ஊட்டுன ஆகாரம் யார் தெரியுமா? ஆழ்வார். ஆழ்வாருக்கு உண்ணும் சோறு பருகு நீர்லாம் யாரு? பெருமாள். பெருமாளுக்கு உண்ணும் சோறும் பருகு நீர்லாம் யாரு? ஆழ்வார். அது அந்த பாசுரத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றார். இதுக்கு முன்னாடி என்னாச்சு, திருவருள் செய்பவன் போல் என்னுள் புகுந்தான் உருவமும் ஆறுயிரும் உடனே உண்டான். இதே இதுல 5வது பாசம், இது 10வது பாசம். 5வது பாசத்துல பெருமாளுக்கு பசி எடுத்துருது. என் உள்ள புகுந்தான், பூந்து என் உருவம் ஆறுயிரும் உடனே உண்டான். உண்டான சோற்றை உண்டான். ஆனா பெருமாளுக்கு பசி எடுத்து போச்சு. என் உள்ள பூந்து என் சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் உண்டான். என்ன அனுபவிச்சான். சாதம் சாப்பிட்டு தாகம் விட்டுன்னு சொல்லியோ. அதுக்காக என்ன, என்னை காட்கரை அப்பன் முற்ற பருகினான். அங்க உண்டான்ச்சு ஆழ்வார் சாதமா இருந்தார். பருகினாச்சு ஆழ்வார் முடிச்சு தீர்த்தமாக விட்டார். அதனால பெருமாளுக்கு தீர்த்தம் சோறுலாம் யாரு? ஆழ்வார். ஆழ்வாருக்கு உண்ணும் சோறும் பருகுந்தீர்லாம் யாரு? பெருமாள். அந்த மாதிரி அவரை விழுங்கணும்னு நினைச்சு நான் போனேன். அவர் என்ன பண்ண, குடிச்சுட்டானே. வெறும் குடிச்சு ஆழ்வாரை குடிச்சுட்டானே அது தப்பா. அந்த மாதிரி மாலே மணிவண்ணா ஆசிரித்தாள் கிட்ட அவ்வளவு வியாமோகம். இந்த மாலே என்பதற்கு எத்தனையோ வியாக்கியானங்கள் பண்ணலாம். பாண்டவாள் கிட்ட இருக்கிற அன்பு அவங்ககிட்ட சொல்லவே முடியாது. ஆசிரியத்திடத்தை உள்ள வியாமோகமே வடிவு கொண்டது போல் உள்ளவன். அந்த பாண்டவாள் கிட்ட எப்படி தரமா வியாமோகம். பாண்டவர்களுடைய வனவாசத்திலே தனிமையிலே முகங்காட்டியும் தன் குடும்பத்தையே மறந்துட்டான். இவருக்கு 16,000 பெண்டாட்டிகள். அந்த குடும்பத்தை சாதாரண ஒரு பெண்டாடிச்சுனாலே அவ குடும்பத்தை விட்டு வர முடியலன்றா. 16,000 பெண்டாடிச்சு குடும்பத்தை எங்க விட்டு வர முடியாம குடும்பத்தை விட்டு பாண்டவாள் விட்டு சுத்திட்டு இருக்கான். பாண்டவாள் ஆசிரியர்கள். அவகிட்ட எவ்வளவு பக்ஷபாதம் பாருங்க. இந்த பாண்டவாள் காரியத்தை முடிக்காத வரைக்கும் அவன் தூக்கமே இல்லை. பாண்டவருடைய வனவாசத்திலே தனிமையிலே முகங்காட்டியும் அப்பப்போ அவன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த வனவாசத்துல போய் கிருஷ்ணன் அவளோட கூட உட்காந்து வருவான். திரௌபதி மீட்டு கொண்டு போகிற போது அவள் தங்கின பனிக்கோட்டிலே சென்று முகங்காட்டி கூட கிடந்து கதறி அழுதும் துணையாயிருந்தும். இது இன்னும் அஜ்ஞா. அந்த காட்டுக்கு அந்த அரக்கு மாலையில் ஆட்டு நெருப்பு தீ பத்தி எரிஞ்சு சொல்லியா. அதுக்கப்புறம் பாண்டவாளி சமாச்சாரமே தெரியல கிருஷ்ணன். அந்த அரக்கு மாலையிலே போயிட்டாலும் ஏன்னா 6 சவம் இருந்தது அங்க. பாண்டவாள் 5 பேர் குந்தியன் கணக்கு பண்ணு பாண்டவாள் போயிட்டாள்னு பேப்பர்ல வந்து. துரியோதனத்தை பாப்பா போட்டா அவளாம் போயிட்டான்ட்டு. கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணா அந்த செய்தி சர்வைக்கினா இருக்க கிருஷ்ணன் கூட அது சரி தன்னுடைய சர்வைக்கியத்தை உபயோகப்படுத்த முடியாது. அப்படி சோகம் வந்துட்டு பாண்டவாள் போயிட்டாளோக்கும் நினைச்சான். பாண்டவாள் போயிட்டான்னு அவள் என்ன பண்றது. ஆனா போக மாட்டாள்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. இந்த செய்தியை பார்த்தா இப்படி விபரீதமா இருக்கு. ஊர்ல எங்கேயும் காணவும் இல்லை. யாரு கேட்டாலும் பாண்டவாள் இருக்குன்னு தெரியல. என்னடா பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணா. இது நடுவில் திரௌபதிக்கு சுயம்பரம் அந்த பத்திரிகை வந்து சேர்ந்து. சரி திரௌபதி சுயம்பரத்துக்கு போவோம். அர்ஜுன் உசுரோடு இருந்தா கட்டாயம் திரௌபதி கல்யாணம் தான் வருவன். அந்த மத்ஸ்யம் ஒண்ணு மேல சுழண்டே இருக்கும். கீழே தாம்பாளத்து தீர்த்தம் வச்சிருப்பா. அந்த தீர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அப்படி குறிஞ்ச பிரகாரம் அந்த சுழல் இருந்த மீன் அடிக்கணும். அப்படி அடிக்கணும்னு அந்த பொண்ணை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிருக்கான். இது அர்ஜுன் ஒத்த நாள் தான் முடியும். உசுரோடு இருந்தா கட்டாயம் அர்ஜுன் அங்க வரும். அங்க போய் பார்க்கலான்னு அழையாத ஒரு மாப்பிள்ளையா அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தான்.
க்ஷத்ரியாலாம் வந்து அந்த மத்ஸ்யத்தை அடிச்சு பார்த்தா ஒருத்தர முடியல. அப்ப இனிமேல் யாராவது க்ஷத்ரியால் யாராவது இருக்காள்னா ஒருத்தர் கூட இல்லை. பார்த்தா அர்ஜுன் வரவே இல்லை. சரி அர்ஜுன் போயிட்டா அப்படி இருக்கு. கிருஷ்ணனுக்கு மனசு தாழல வருத்தம். சரி இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்து போனேன். அப்புறம் பிராமணால யாராவது வீரர்கள் இருந்தா அந்த மத்ஸ்யத்தை அடிக்கிறது யாராவது வரலன்னா அதுலயும் ஒத்துரும் இல்லை. அப்புறம் கடைசியில் ஒருத்தன்னா நான் வரேன்னு அவன் எழுந்தானோ இல்லையோ மயிர்கூச்சி தெரியுது. அந்த அந்த இடத்துல பாரத்தை சேவிக்கணும். அவன் எழுந்த உடனே பிராமணால் கோஷ்டிலேருந்து ஒருத்தன் இந்த மத்ஸ்யத்தை அடிக்கிறதுக்கு எழுந்திருக்கான்னு சொன்னா அவன் க்ஷத்ரியனா தான் இருக்க முடியும். அர்ஜுன் தான் ஒரு கால் அங்கேருந்து வருவன்னு அவன் எழுந்தவன்னு பார்த்தா பிராமண வேஷம் எடுத்தவரை இந்த கை இங்கெல்லாம் அம்பரா துணி போட்ட காப்பு காய்ச்சிருக்கு. அதெல்லாம் மறைச்சிருந்துருக்காங்க. பார்த்தா அர்ஜுனாகத்தான் இருக்கணும். கிருஷ்ணனுக்கு பாதி பிரான் வந்தது. சரி அர்ஜுன் சாகலை. ஆனா திடீர்னு அவன் அர்ஜுன் தீர்மானம் பண்ண முடியல. என்ன பண்றது இன்னும் சத்த நாள் பொறுத்திருந்தான். பார்த்தா டக்குன்னு அந்த யந்திரத்தை அடிச்சு கேட்டுனான். அர்ஜுனால ஒத்தந்தான் முடியும், அர்ஜுனாகத்தான் இருக்கணும் தீர்மானம் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் திரௌபதியை கொடுத்தார். திரௌபதி இவன் அந்த அந்த அரண்மனை விட்டு வெளியில போறான். போறோட கொஞ்சம் தூரம் இன்னும் 4 பேர் அவனை பின்தொடர்ந்து போக ஆரம்பிச்சா. 4 5 பேர் ஆச்சு. சரி பாண்டவாள் தானே பரம சந்தோஷம் இவனுக்கு. அப்பவே போய் கட்டிக்கலாமோ இல்லையா? அவன் பாண்டவன் தெரியக்கூடாது. அதுக்காக என்னன்னா முள்ளா போறதே போறான். பக்கத்துல ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்துல ஒரு கொசவன் செட்டிப்பானை பண்ற கொட்டாயே இவனுக்கு தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்துருந்தா. அங்க ரூம் ஆகுமா ஒண்ணு கிடையாது, இருக்குதே ஒரே ஹால் தான். அதுல தலை பண்ணி சாப்பிடணும், அதுல தான் குளிக்கணும், அதுல தான் படுத்துக்கணும். இப்போ சின்ன இடங்கள்லாம் அப்படிதான் இருக்காங்க இங்கே மும்பையெல்லாம். அந்த மாதிரி இடம். அங்கே போய் பார்த்தா இது வரைக்கும் துக்கத்தை அடக்கின்னு போனானே அத்தையை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு துக்கம் பீரிட்டு. அத்தை உனக்கா போய் இந்த தசை ஒரு ராஜகுமார்த்தி மாட்டு பொண்ணா வந்திருக்கா, அவளை அழைச்சின்னு உட்காத்திக்கிறது ஒரு பாய் கூட இல்லையம்மா, ஒரு ஃபர்னிச்சர் கூட இல்லையே, உனக்கு போய் துர்திசை வந்து பார்த்தோன்னா அத்தையை பார்த்தோன்னே அழுகை அப்படி வந்து கொடுத்து கிருஷ்ணனுக்கு அடக்கவே முடியல. கட்டுண்டு அழுதான். கூட கிடந்து கதறி அழுதும். இது அழையாத வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளியம் போய் சேர்ந்தான். இவனுக்கு இடம் கிடையாது, படுத்துக்கு இடம் கிடையாது. என்ன பண்றது? தர்மபுத்திரர் பீமசேனன் அர்ஜுனுக்கும் பக்கத்துல அர்ஜுன் பக்கத்துல கிருஷ்ணன் அந்த நகுல சேவர்கள். திரௌபதி கால் மாட்டில் படுத்துவா, அம்மா தலைமாட்டில் படுத்துவா. இப்படிதான் படுத்துறது முறுக்கு வர்ணிக்கிறார் வியாசன். இங்க போய் 40 நாள் 30 நாள் தங்கிவிட்டான். ஆனா அவ பிக்ஷை எடுத்து வர பிரசாதத்தை கிருஷ்ணனுக்கும் கொடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல காரம் சாதம், ஒரு இடத்துல வந்து சோளம், ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி பல அரிசிகளில் பண்ண பிரசாதங்கள் அங்கே. அது கண்ணன் தள்ளு எடுத்து அது சாப்பிட்டா போவோம். இதெல்லாம் எத்தால மாலே பாண்டவாள்கிட்ட இருக்க அவகிட்ட வியாமோகத்தினால தானே. இதுக்கு மேல என்ன சொல்ல முடியும்? அந்த மாதிரியா பாண்டவர்கள் திரௌபதியை மீட்டு கொண்டு போகிற போது அவர்கள் தங்கின பனிக்கொட்டலிலே சென்று முகங்காட்டி கூட கிடந்து கதறி அழுதும் துணையாயும் பகதத்தன் விட்ட சக்தி அர்ஜுனை தள்ளி தன் மார்பிலே ஏற்றும் போலாயும் போந்தான் கிருஷ்ணன். அப்புறம் யுத்தம் முடிச்ச பகதத்தன் அவன் என்ன பண்ணா வைஷ்ணவாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டான். அது பெருமாள் என்ன பண்ணா தான் மாறல சட்டுன்னு உட்காந்து தேர் ஓட்டும். திடீர்னு எழுந்திருந்தான் அந்த பானம் வரப்போகுது. பகதத்தன் விட்ட அஸ்திரம் இருக்க அந்த அஸ்திரத்தை பெருமாள் என்ன பண்ணார், உட்காண்டே இருந்த சொந்த அஸ்திரம் வைஷ்ணவாஸ்திரம். அந்த அஸ்திரம் மேல போட்டு அர்ஜுன் போயிடுவான். தேர் ஓட்டுட்டே இருக்கிற கிருஷ்ணன் டக்குன்னு அந்த பானம் வரிசை எழுந்து நின்றான். எதுக்காடா உட்காந்து தேரோட எழுந்து நின்றான்னு பார்த்தான் அர்ஜுன். இவன் மார்புல பட்டு அந்த அஸ்திரம் அப்படியே மாலையா போயிடுச்சு. பல மாலையா காத்துல ஆடுறது. அர்ஜுன கோபம் வந்து, கண்ணா என்ன ஒரு பேடி ஆக்கிவிட்டே, நான் அந்த அஸ்திரத்தை சமாளிக்க மாட்டேன், நீ தேரோட்டுறோம் உன் காரியத்தை விட்டு எதுக்கு அந்த அதுக்கு மேல கோச்சிக்கிறான். இவனுக்கு நன்மை பண்றதுக்காக கிருஷ்ணன் அப்படி பண்ணா. ஏடா ஒரு தேரோட்டுற காரியத்தை விட்டு நீ எது எழுந்து அந்த அந்த அஸ்திரத்தை மார்பில் வாங்கிட்ட அப்படின்னு வெய்யிறான். பெருமாள் சிரிச்சுட்டேன், முட்டாளே அது உன் பேர்ல பட்டுதான் தாங்க மாட்டா, நீ பூழுடா, உனக்கு நன்மைக்காச்சும் இவனுக்கு நல்லது செய்து போக அவன் வெய்யிறான். அதெல்லாம் கேட்டு பெருமாள் அவனுக்கு தேரோட்டி அவனை காப்பாற்றினார். இதெல்லாம் மாலே மணிவண்ணா. இந்த மாதிரியாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். நாழியாச்சு. ஒரு கதை சொன்னாலே மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வர்கள் வேண்டுவன கேட்டேன். நீ ஒருத்தி மகனானதை விட்டு ஒருத்தி மகனானதும் இவர்களுக்காக வியாக்கியானம் பண்ண. மாலே இவனுடைய வியாமோகத்தை பாருங்க. அவசரம் நான் மசூர்ல பிறந்தாலும் இல்லையா, அவசரம் நந்து கோலத்து ஓடி வந்து எதுக்கா தெரியுமா? இந்த பெண்கள் எங்களெல்லாம் வசீகாரம் பண்றதுக்காக தானே. திடீர்னு சாப்பிட கூட சாப்பிடாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாசலில் காத்துட்டு பாரு, சில பேர் பட்டு விடுவான். ஆமா அப்புறம் சாப்பிட்றேன் வந்து சாப்பிட்றேன்னு பட்டு விடுவான். அங்கே பார்த்தா ஒரு கும்பல் நிற்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே போல பிறந்த உடனே பால் கொடுத்தா கூட நான் அங்கே போய் பால் சாப்பிட்டுன்னு வந்தா என்ன காரணம் தெரியுமா?
இத்தனை கோபஸ்திரிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக தானே, எங்க கிட்ட அனுகிரகத்தினால்தானே ஒருத்தி மகானாவதை விட்டு ஓரில் ஒருத்தி மகனா வளர்ந்தது எங்ககிட்ட ஒரு பிரீத்தினால தானே. ஆனால் இந்த கோபிகள் கிட்ட இருக்க பிரீத்தி என்ன பண்ணித்தான், வைகுண்டத்திலேருந்து பெருமாள் க்ஷீராப்திக்கு தள்ளித்து, அந்த க்ஷீராப்தியில் மதுரில் தள்ளித்து இந்த அன்பு, மதுரில் பிறந்த கண்ணன் நந்தகோபத்தை கொண்டு தள்ளித்து எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுதான். இதை கொண்டே நான் புரிஞ்சிக்க முடியாத எந்த ஆச்சரியமான வியாக்கியானம். ஒளித்து வளர்ந்ததும் பெண்களை பிரியாமிக்கிறே, கம்சன் கிட்ட ஆப்படா ஒளிச்சு வளர்ந்து எங்களை பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக. அதனால மாலே மணிவண்ணா ஆண்டாள் சொல்றா, மாலாய் பிறந்த நம்பி. இது திருப்பாவில் மட்டும் இல்ல, நாச்சியார் மாலாய் பிறந்த நம்பி மாலே செய்யும் மணாளனை ஏலா பொய்கள் உரைப்பானி இங்கே போத கண்டீரே. தோஷம் சொல்லிண்டே அந்த பையனோட, அது பையன் அயோக்கியம் கொண்டு அந்த பையனோட சுத்திட்டு கிருஷ்ணனை எல்லா பெண்களும் வைவார். விஷாம முகத்துல முடிக்காது போலாம இல்லையா, திருப்பி அவங்ககிட்டே சுத்தம். அந்த மாதிரி அந்த கண்ணனுக்கு ஏலா பொய்கள் உரைப்பான்னு ஆண்டாள். பொய் உரைப்பான்ல, பொய்கள் புளூரல். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 100 பொய் சொல்லுவான். இந்த பொய் சொல்ற பசங்க எல்லாம் புத்திசாலித்தனம் அதிகமா இருக்கும். நடந்த பிரகாரம் சொல்றதுக்கு பொய் வேண்டாம். இந்த பொய்யா செய்தியெல்லாம் திரிக்கிற பேப்பருக்கு விற்பனை அதிகமாகும் இல்லையா, அபூர்வ கற்பனைகள்லாம் அதிகமாகும். அந்த இருக்கிற பிரகாரம் சொல்றதுக்கு புத்திசாலித்தனம் வேண்டாம். பொய் சொல்லணும், என்ன சொல்லணும்னு ஞாபகம் வச்சுன்னா அதே பொய் அடுத்த 100கிட்டையும் சொல்லணும், என்ன சொல்லணும் மறந்து போடும். அந்த மாதிரி எல்லா பொய்கள் உரைப்பாரு. இப்படிலாம் நிறைய அதெல்லாம் எடுத்துட்டா ரொம்ப நிறைய போடும். ஆனாலும் அந்த கண்ணனை விட முடியல. கடியன் கொடியன் உலகம் கொண்ட மாயன் அறிவருமேனி மாயத்தன் ஆகிலும் கொடியவன் நெஞ்சும் எல்லை அவனே எல்லை என்று அவனே கிடக்கும் இல்லை. இந்த கண்ணன், அந்த கண்ணன் ரொம்ப கொடியவன் தெரியும், அவனன்றே கிடக்கும் இல்லை. அந்த கண்ணன் இருக்கும். அந்த கண்ணன் சொன்ன போது வரமாட்டான், ஏமாத்துவான், எல்லா துஷ்டனும் அவங்ககிட்ட உண்டு. ஆனாலும் அவங்ககிட்ட துஷ்டத்தை பார்த்து அவனை விடலாமோ இல்லையா, என்னால் விட முடியலையே என்ற ஆண்டாள். அந்த மாதிரி மாலே மணிவண்ணா. அதுக்கு மேல அவ சொன்ன, கண்ணன் கேட்டான், உங்ககிட்ட எனக்கு இவ்வளவு அன்பு இருக்கிறது நீ எப்படி தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த மாலேன்ற பத்து ராமாயணம் சொல்லலாம், பாரதம் சொல்லலாம், பாகவதம் சொல்லலாம், எல்லாம் நிறைய சொல்லலாம். மாலே ரொம்ப சுவாரஸ்யம். பக்தாளுக்காகத்தான் இவன் முடை துறந்ததே. பட்டாபிஷேகம் அப்பா காட்டுக்கு போச்சிருந்தார், அம்மா காட்டுக்கு சொன்னாருன்னா வெறும் ஹம்பக். இவர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கலாமோ இல்லையா, அப்பா சொன்னார் காட்டுக்கு போச்சுன்னு சொல்றதுலாம் அது இல்லை. தங்கைக்கா தமையன் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருப்பான் இல்லையா, தங்கையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு தான் தம்பி சில தமையன்கள் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் இல்ல. அந்த மாதிரி அவனோட 2 பேருக்கு முடிச்சு விட்ட வேண்டியது பாக்கி இருக்கு. அது தான் முடிச்சு விட்டுட்டா என்ன, அவளுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறது நின்று போடும். யாருக்கு? சுக்ரீவ மகாராஜருக்கும் விபீஷணாழ்வாருக்கும் முடிச்சு விட்டவரே தான் முடி துறந்தது. அவள்லாம் பக்தாள் இல்லையா, அவளுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கா தான் பட்டாபிஷேகம். ஆஸ்திரிதாள்கிட்ட எவ்வளவு வியாமம் பாருங்க ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல. அங்க சுக்ரீவன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணியாச்சு. அங்க விபீஷணாழ்வானுக்கு ராவணன் இருக்குச்சே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டேன். அதுதான் இன்னும் தைரியம். அதான் தைரியத்துக்கு உதாரணம் சொல்ற. அப்திம் நச்சேரித நஜிக்கியத ராட்சசேந்திரம் நைவாச ஜிக்கியத இதாச்ச பலாபலந்தம் நிசம்சய தஸ்யானுஜம் கதம் இதம்பி விபீஷணம் சே தஸ்யாபிஷிஞ்சன் பதம் பதை தஸ்யானுஜம்பி. அந்த விபீஷணாழ்வான் இருக்கானே, இன்னும் சமுத்திரத்தை தாண்டல. அப்திம் நத்தேரித நஜிக்கியத ராட்சசேந்திரம், இன்னும் ராவணனை ஜெயிக்கல. அவனுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்குன்னு தெரியாது. நிசம்சயா தஸ்ய பதையபேஷிஞ்சா தஸ்யானுஜம் கதம் இதம்பி விபீஷணஞ்சே. கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லாமல் அவனுடைய ராவனுடைய ஸ்தானத்தில் அவனுடைய தம்பிக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்ட. ஏன் 10,000 ரூபாய் வரதட்சணை கூட சொல்லிட்டு 4 கிலோ வெள்ளி 1 கிலோ தங்கம் இதெல்லாம் பண்ணித்தரேன்னு நிச்சயம் பண்ணி வந்துட்டான். பொண்ணுக்கு கையில் ஒரு பைசா கிடையாது. அப்புறம் சக்சஸா முடிச்சுட்டா நல்ல தைரியம், முடிக்காமனா அசட்டு தைரியம் சொல்லுவா இல்லையா. அந்த மாதிரி பெருமாள் என்ன பண்ண, சமுத்திரத்தில் இக்கரையிலேயே அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டார். ஆனா உள்ளுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் என்னடா அது, இன்னும் ராவண ஜெயிலே சமுத்திராண்டிலே உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு, அது நமக்கு தெரியாது, அவருக்கு தான் தெரியும். 10,000 வரதட்சணை கூட சொல்லிட்டு இவ்வளவு தூரம் ஒத்துட்டு கல்யாணம் எப்படா இருக்க, ஆத்துக்காரி வேற வெய்யரா. இவருக்கு உள்ளுக்குள்ள டெம்பரேச்சர். அப்புறம் கல்யாணம் ஆச்சு. இவரே நான் சொல்லிட்டு வந்து நிறுத்தம் உள்ளுக்குள்ள எனக்கு எவ்வளவு உதச்சல் தெரியுமா, அப்பா இப்பதான் நிம்மதியாச்சு, எப்படியோ பணம் கிடைச்சது பெருமாள் இருக்கிறதால கல்யாணத்தை பண்ணிட்டேன் அப்படின்றான் இல்லையா. அதில் பெருமாளுக்கே கொஞ்சம் இடத்துல ஜுரம் இருந்தான். அந்த விபீஷனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டார். ராவணவதம் ஆனாவிட்டு அபிஷிச்ச லங்காயாம் ராட்சசேந்திரம் விபீஷணம் கிருதகிருத்தியஸ்த விஜ்வர பிரமோத விஜ்வர ராவணு விபீஷனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாவிட்டு ஜுரம் போச்சான். ஜுரம் டெம்பரேச்சர் தானே. ஏன் ஜுரம் இருந்தது? ராவண உசுரோடு இருந்துச்சு, அவனை ஜெயிக்காமல் இருந்துச்சு. விபீஷனுக்கு பட்டாபிஷேகம் ராஜானந்த்வாங் கரிஷ்யாமி அப்படிதான் ராஜாவை ஆக்குறேன் சொல்லிட்டுவே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டுவேன். எப்படா ராவண வசம் பண்றது, எப்படி முதல்ல சமுத்திரம் தாண்டது,
இப்படிலாம் ஒரு சிந்தை இருந்திருக்கு. அந்த ராவண வதானோட ஜுவரம் போச்சான். அபிஷிச்ச லங்காயா, அபிஷிச்ச பட்டாபிஷேகத்தையும் பண்ணி வச்சாரு. இன்னும் என்ன பண்ணி வச்சார்? அந்த சாவுக்கு அர்த்தம் இல்லை. அதுக்காக திருக்கோட்டியூர் சுவாமி சாய்க்கிறவங்களுக்கும் சொல்லுவார், சாவை தூக்கி இங்கே போடுங்க, லங்காயாச்சு அபிஷிச்சு. லங்கையிலையும் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். இதுக்கு முன்னே எங்க பண்ணி வச்சார்? சமுத்திர கரையில் பண்ணாப்பட்டார். ராவணன் உசிரோடு இருந்துச்சு, சமுத்திர வச்சார். அப்புறம் அவன் போனாட்டு லங்கையிலையும் ஒரு ரெண்டு பட்டாபிஷேகம் அவனுக்கு. ஏன் சில பேர் சமாஷனம் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிப்பா, கல்யாணம் ஆனாட்டும் பண்ணிப்பா. அபிஷிச்ச லங்காயாம் ராட்சசேந்திரம் விபீஷணம். இந்த பெருமாளுடைய சின்ன வேணுமே இருந்தால் பொண்களா இருக்கா எந்த சம்பிரதாயத்திலும் வாழ்க்கப்படலாமோ இல்லையோ. அதில் வாழ்க்கப்பட்டா வேறு சம்பிரதாயத்து போனால் பெருமாளுடைய திருவச்சினை கிடைக்காதுன்ட்டு இங்கே உத்தரவு பண்ணிப்பா. அப்புறம் இங்கேயே இந்த சிஷ்யாளுக்கே வாழ்க்கப்பட்டா அப்புறம் 2ஆம் தடவை ஒரு சரணார்த்தி பண்ணுவா, 2 தடவை கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அபிஷிச்ச லங்காயாம் ராட்சசேந்திரம் விபீஷணம் கிருத்தகிருத்தியா. இன்னும் தனக்கு பட்டாபிஷேகம் பாக்கி தன்னுடைய காரியங்களாம் முடிஞ்சு போச்சு. ததா ராம, அப்பதான் அழகா இருந்தான், அப்பதான் ராமனா இருந்தான், அதுக்கு மேலே அராமனா இருந்தான். விஜ்வர பிரமோதா விகத ஜுவரா, ஜுவரமே இல்லாத போயிடுச்சு. கோஷ்டிபுரம் சுவாமி சாய்களுக்கும் சொல்லுவா, விஜ்வரா ஒரே ஒரு கொஞ்சம் போர் ஒரு ஜுவரம் இருந்தான். பேரன் பேத்தி பொன் வைத்து பேரன் பிள்ளை வைத்து பேரன் பொண்கள் பேத்துல இது பொண்ணு ஒரு 10 பேர், பெண்கள் பிள்ளை 10 பேர், அவளுக்கு பேரன் பேத்துல எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு தனி கம்பார்ட்மெண்ட் ரயில் வச்சா கூட ஆகாது. அந்த மாதிரி நிறைய கும்பலோடு இருக்கா. சங்கராந்தி பண்டிகை எப்போ 13ஆவது வயசுல கல்யாணம். அந்த பாட்டிக்கும் தாத்தாவுக்கும், பாட்டிக்கு 8ஆவது வயசுல, 13ஆவது ஒரு சின்ன குழந்தை ஒன்று பிறந்தது. இப்போ அவளுக்கு 110 வயசு. அது 13ஆவது வயசுல ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்து செத்து பூச்சி வருங்க. இவருக்கு முக்கியமா 100ஆவது வயசு ஆறுது. 100ஆவது வயசுல எல்லாருமா கும்பல் கூடி இருக்கா. அந்த ஒரு சின்ன குழந்தை போச்சுன்னு நினைச்சுட்டு நினைச்சுப்பா, தாத்தா பாட்டிக்கு 2 பேரும் கண்ணு ஜலம் வந்துடும். இந்த பசங்க ஆள கூட எங்கேயோ கதவு மூலம் சொல்லி கண் துவச்சு வந்துடுவா இல்லையா. அதுபோல ராமப்பட்டாவது ஜெய 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 ஜெயன்னு ஜனங்கள் கூடியிருக்கா. அந்த ராமராவண யுத்தத்தும் போது அடிபட்ட குரங்கு அத்தனையும் பொழிச்சு போச்சு, ஒண்ணு கூட சாகல. ஏன்னா எல்லாத்தையும் அப்படியே அடிக்க வச்சிருந்தாரு பெருமாள். அடிப்பட்ட குரங்குலாம் அடிக்குது. அவன் என்ன பண்ணா, துப்புரவாருன்னு அடிப்பட்ட ராட்சசாலும் தூக்கி சமுத்திரத்தில் போட்டான். இந்த அடிப்பட்ட குரங்கு அடிக்க வச்சிருந்தாரு. இந்த கருடன் வந்தபோது ரக்க பார்த்து பட்ட உடனே இந்திரன் வந்தான். அப்ப வீரசேன சாயுத வானர பிரதனூகா. இந்திரன் வந்து என்ன அனுகிரகம்னு கேட்டா, குரங்குலாம் பழைக்கணும்னா எல்லாம் பழிச்சு கொடுத்து அந்த பாடியெல்லாம் அடிக்க வச்சதுனால குரங்கு கூட. ஆனா இவ்வளவு இருந்தும் ஒரே ஒரு வஸ்துவை பறி கொடுத்துட்டார். அந்த வஸ்துவை மீட்க முடியல. ராமாயணத்துல ராமன் ஒரு வஸ்துவை பறி கொடுத்துட்டார். யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாதுல்ல. 5000 வருஷம் ஆன ஜட்டாயுவை பறி கொடுத்துட்டார். அந்த ஜட்டாயு போயிட்டாரு. வீணா பக்ஷிக்கு பேரு. அந்த அடடா இத்தனை பேர் இருக்காளே, அந்த ஜட்டாயும் இந்த பட்டாபிஷேக காலத்தில் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த பக்ஷியை பத்தி நினைச்சாரா கொஞ்சம் ஜுரம் வந்துடுச்சு, கொஞ்சம் மனசுல வருத்தம் வந்துடுச்சு. அப்புறம் உடனே தெரியக்கூடாதுன்னு கண்ணதோஷம் வந்து உட்காராம பெருமாள் உட்காந்து. இவ்வளவு பேர் இருக்காளே, அந்த ஜட்டாயு போல கைகிரமணம் யாருமே கிடையாது இல்லையா. இப்படி பக்தனா விபீஷண ஆழ்வான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சது தன் பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சான். இப்படிப்பட்ட பக்தர்களோட வியாமோகம் இருக்கே. மால் மணிவண்ணா அவன் சொன்னா, இவ்வளவு அன்பு உங்ககிட்ட எனக்கு இருக்கு, இது நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுனுங்கோ, எங்க ஹிருதயத்திற்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டார். அதுக்கு அவன் சொன்னா, மணிவண்ணா உன் திருமேனி பார்த்தாலே தெரியாதா? அங்கேருந்து நமக்கு யார் குழந்தை யார் தாயாரும் தெரியாது. அந்த குழந்தை தூரத்துலேருந்து ஓடி வருது. அது எங்கேயோ பிரிஞ்சு போச்சு, ஓடி எங்கேயோ தேடி இருக்கா. திடீர்னு வந்து அம்மான்னு ஓடி வருது. அந்த குழந்தைகிட்ட பிரீத்தி, அவள் முகத்தை பார்த்தாலே இவள் பிள்ளைன்னு தெரியும். வாடா என் கண்ணேன்னு எடுத்து முத்தம் கொடுக்குறா பாருங்க. அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே கண்ணெல்லாம் ஆண்டு போயிடும். அந்த குழந்தைய 2 மணி அவகாசம் தேடிட்டு இருக்கா. அப்படி பிம்மல் வருது, அழுக வருது, கண்ணில் ஜலம் வருது. அந்த குழந்தை பசாசு குழந்தை இருந்தால் மாதிரி வருமா? ஆனால் அந்த குழந்தைகிட்ட அவ்வளோ பிரீத்தி இருக்குன்னு அவள் உடம்பு பார்த்தாலே தெரியலையா? அதுல எங்க 5 லட்சம் பெண்கள் கிட்ட உனக்கு பிரீத்தி இருக்கு, திருமேனி பார்த்தாலே தெரியுதுடா. என்ன மணிவண்ணா ஷைனிங்கோட இருக்கிற சமுத்திரத்தை மகன் பண்ணி ஒரு பொண்ணு தானே பார்த்தா அன்னைக்கு. இன்னைக்கு 5 லட்சம் பெண்கள் நாங்கள் வந்திருக்கோம். எங்களை பார்த்தோன்னே எவ்வளோ பிரீத்தி இருக்கு, உடம்பு பார்த்தாலே தெரியுது. எங்களை போல ஒரு பெண் உங்ககிட்ட வந்து மார்பில் உட்காண்டாலே, ஒரு யோகியத்தை பார்த்தோம், ஒரு சம்பளத்தை பார்த்தோம், ஒரு படிப்பு பார்த்தோம் வந்து உட்காண்டா இல்ல, அழகை பார்த்தோம். அதுல பெண்களை மயக்கக்கூடிய அழகு இருக்குடா உங்ககிட்ட. அந்த அழகை தாண்டா விரும்பி நாங்களும் வந்திருக்கோம். அந்த பொண்ணு யார் தெரியுமா? இவனுடைய அழகை பார்த்து மார்பில் உட்காண்ட பொண்ணு மகாலட்சுமி. அவளை அழகை பார்த்து தான் வந்தான். எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும்? திருவள்ளூர் வீரராகவனை பத்தி அந்த சமுத்திரத்தை கடைஞ்ச உடனே மகாலட்சுமி அவதாரம் பண்ணாலே, அவள் எந்த பெருமாள் மார்பில் உட்காண்டாள் தெரியுமா? எங்கள் வீரராகவனுடைய திருமார்பில் வந்து உட்காண்ட. அது யாரு சொன்னா சொல்றா? திருமங்கி ஆழ்வார் சாய்கிறார். பந்திருக்கும் மெல்விரலாள் பாவை பரிமலராள் வந்திருக்கும் மார்வன் நீலமேனி மணிவண்ணன் எவ்வுள் கிடந்தானே. அந்த வீரராகவனுடைய அழகு அத்தியுதமான அழகு, வர்ணிக்கவே முடியாது. தேப்பெருமாளை காட்டில் அவருக்கு அழகு உண்டு.
அப்படிப்பட்ட அந்த எவ்வளவு கிடந்தான் இருக்கான் ஒரு திருவள்ளுவர். அந்த எம்பெருமானுடைய மார்பில் வந்து உட்காண்டான். அவள் யாத்திரம் உட்காண்டா, பஷ்யதாம் சர்வதேவானாம் யயோ வக்ஷஸ்தலம் ஹரேஹே. பஷ்யதாம் சர்வதேவானாம், சமுத்திர மகாலட்சுமி அவதரிச்சா தன்னைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், தன்னைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருந்தா. எல்லாரையும் விட்டா போய் எங்க தெரியுமா உட்காண்டா, பெருமாளுடைய மார்பில் உட்காண்டான்னார் புராணம். அந்த பெருமாள் யார் தெரியுமா? வீரராகவும் நிஷ்கர்ஷம் பண்றார் திருமங்கையாளர். பந்திருக்கும் மெல்வேனால் கையில பந்து வச்சிருப்பாள். பாவை பனிம ஸ்திரீத்துவ லட்சணம் அவளை பனிமலராள் தாமரப்பூல இருக்கிறவள். அவள் வந்து அந்த தாமரப்பூவை விட்டுட்டு வந்து இருக்கும் மார்பன் அவன் வந்து அவள் வந்து உட்காந்துருக்கா. அந்த திருமார்பு தாமரப்பூக்கள், அந்த திருமார்பு அவ்வளவு அழகா இருக்கு. என்ன அழுகின்றார், நீலமேனி மணிவண்ணன் இந்திரர்க்கும் தம்பெருமான் எவ்வளவுதானே. தேவாதி தேவனா இருக்க முடியாது அந்த வீரராக திருமார்பை பார்த்தா பளப்பள நீலரத்னம் போல இருக்கு அவன் திருமேனி. அந்த அழகை பார்த்து தாவரப்பூ விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்காந்துருக்காளே. மகாலட்சுமி வசீகாரம் பண்ண கூடுதல் அழகு உன்னுடைய அழகு. அந்த அழகை பார்த்தா எங்களுக்கே, நாங்களும் ஒரு பெண்கள் தானே, எங்களுக்கே ஆசை வராது. பெண்கள் பிச்சுக்கு நிதானம் இருக்கிறபடி இந்த பெண்கள் தான் ஏன் கண்ணனை விரும்புறாள் கேட்டா, பெண்கள் விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்காந்துருக்காளே. மகாலட்சுமி வசீகாரம் பண்ண கூடுதல் அழகு உன்னுடைய அழகு. அந்த அழகை பார்த்தா எங்களுக்கே, நாங்களும் ஒரு பெண்கள் தானே, எங்களுக்கே ஆசை வராது. பெண்கள் பிச்சுக்கு நிதானம் இருக்கிறபடி இந்த பெண்கள் தான் ஏன் கண்ணனை விரும்புறாள் கேட்டா, பெண்கள் தான் எல்லாருமே பெண்கள் தான், நாமும் பெண்கள் தான். பகவான் ஒத்துந்தான் புருஷன். இப்படிப்பட்ட புருஷோத்தமான எம்பெருமான சக்தின்னு வச்சு சிவன் தான் பெரிய சக்தி வந்து பெருமாளை போய் தாழ்த்துறாங்க. என்ன அநியாயம் தெரியுமா? இந்த பத்திரிகைக்காரருக்கு மூளையும் கிடையாது, சாஸ்திர ஞானமும் கிடையாது, அசலாறு சொல்றதையும் கெடுக்கிறது இல்ல, தாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, மூர்க்கத்தனம் மாத்திரம். சர்வேஸ்வரனான எம்பெருமான சக்தி ஸ்தானத்துல வச்சு எவரையும் ஒருத்தர் சிவன்ரா வச்சு சிவன் அவசரம் சக்தியை தாழ்ந்து பெருமாளை சக்தி வச்சு இவனை தாழ்த்தி சொல்லிச்சு பிரமாணங்களுக்கு விருத்தமா இருக்கு. எங்களுக்கு பெருமாள் கிட்ட ஆக்கிரகம் இல்லை, சாஸ்திரம் சொல்லித்தே பூர்வாச்சாரங்களை சொல்ற இடத்துல நாங்க பெருமாள் கால எங்க பாஷ்யக்கார் ஏதாவது ஒரு தெய்வத்துங்கால வந்து அந்த தெய்வத்துங்கால நாங்களும் விட சுத்தமா காத்தணும். எங்களுக்கு பிடிவாதமே கிடையாது. சாஸ்திரம் சொல்றது, இந்த சாஸ்திர விருத்தமான விஷயங்களை போய் அவர் சொல்லிச்சுதான் ரொம்ப மனசு கட்டமா இருக்கு. அந்த மாதிரியா இந்த எம்பெருமான் இவன் புருஷோத்தமன். நாமெல்லாம் ஸ்திரீலா இருக்கு, நாமெல்லாம் விரும்பக்கூடாது. மாலே மணிவண்ணா, இந்த ரத்தனத்துக்கு என்ன சுபாவம் உண்டோ அந்த சுபாவம் பெருமாள் கிட்ட உண்டு. ரத்தனத்துக்கு என்ன சுபாவம் உண்டுன்னா, உண்டு என உயிர் நிற்கையும். ஒருத்தங்கிட்ட ஒசிந்த ரத்தனம் கடிச்சு கொடுத்தோம்னா, அப்பா ஒசிந்த பிராண விடதா இருந்தான், ஒசிந்த ரத்தனம் கடிச்சு கொடுத்து, அப்பா ரத்தனம் கடிச்சு கொடுத்து பிராண விட, அந்த ரத்தனம் கடிச்சு கொடுத்தோம்னா உடனே பிராணம் அப்படியே நிற்கும். உடையவன் காலில் எல்லோரும் விழும்படி இருக்கையும். அந்த ரத்தம் ஒசந்தவன் கிட்ட இருந்து அவங்க காலில் எல்லாரும் விழுவா. அவன் பெரிய பணக்காரனா இருக்கான், ரத்தம் இருக்கான், அவன் தயவு வேணும், எல்லாரும் அவன் காலில் வந்து விழுவா. இழந்தார் பிழையாது ஒழியையும். அந்த ரத்தம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா பிராணியை விட்டு முடியாது இருக்கும். அப்ப ஒசந்த ரத்தம் கைப்பட்டார்க்கு போனலா இருக்கையும். அந்த ரத்தனம் ஒருத்தன் கையில ஆட்டுடுதுன்னா அதை எடுத்து தங்கத்துல வச்சு கட்டி ஆபரணமாயோ கடுக்கனாயோ வைரத்தோடாவோ ஏதோ பண்ணிக்கலாம். அப்படி இருக்கும். அதுவே பெருமாள் ஒருத்தன் கையில கடிச்சு விட்டோன்னா அவனை தூதுக்கார தனியை பண்ணு கூட சொல்ல பண்ணுவோம். இந்த ரத்தனத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாமோ அதே போல பெருமாள் கைக்கு கிடைச்சாச்சுன்னா எந்த காரியத்துக்கு கூட உபயோகப்படுத்தலாம். ஆத்த என்னால் முழுக்க முடியல. சில பெரிய ஒரு ஊர்ல நாவல் பார்த்து ஒரு கழி இருந்தா, முதுகு ரொம்ப கூன் முதுகு. அப்பளாத்துக்கு ஒரு 2 படி அப்பளா உளுந்து மாவு அரைச்சி அரைப்பாள். அப்பா ஹைகிரீவா நீ தாண்டா அரைச்சி தரணும்னு உட்காந்து அரைப்பா. எங்க ஹைகிரீவன் அரைச்சி கொடுத்துருவான், 6 மணியில் அரைச்சிடுவாள். எங்க ஹைகிரீவன் அரைச்சி அதுல மதுராந்தத்தினால ராமா நீ தாண்டா தோசைக்கு அரைக்கணும் அப்படின்னு உட்காந்து அரைப்பா. ஏன்னா அங்கேயே 30 வருஷம் இருந்து எல்லாரும். ராமா நீ தாண்டா தோசைக்கு அரைச்சோன்னா தள்ளெழுத்து அவனுக்காக தோசை அரைக்கணும். அந்த மாதிரி பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா தோசையும் அரைச்சி தருவான், உளுத்தமாவையும் அரைச்சி தருவான், அப்பலாம் கூட விட்டு கொடுத்துருவான். சாப்பிட்றது மாதிரி நாம் சாப்பிடலாம், அவன் சாப்பிட்றதில்ல. ஏன் நீ தாண்டா சாப்பிடணும் யார் சொல்றா இருக்கோம்? தோசையை அரைச்சி கொடுன்னு சொல்றோம், உளுத்தமா அரைச்சி தரணும்னு தரணும். அப்ப தோசையை நீ தாண்டா சாப்பிடணும், அந்த அப்பளாத்தையும் நீ தாண்டா சாப்பிடணும் சொல்றா யாரா இருக்கா? சொன்னாதான் அவன் சாப்பிட போறான். ஏன் பட்டு வருங்க அந்த மாதிரி அப்படி எல்லா காரியத்தையும் செய்வான். கிழிச்சி நிலை அடக்கலா இருக்கையும். அது ஆபரணம் கூட வேணாம், அப்படியே தலைப்புல முடிச்சு போட்டுக்கலாம். பிறர்க்கேயா இருக்கையும். இந்த ரத்தனம் இருக்கே அசலா இருக்குதான் உபயோகப்படும், தன்னைத்தான் அழகு பார்த்துக்காது. அந்த ரத்தனத்தை வித்து பணமாக்கலாம் இன்னொருத்தன், அந்த ரத்தனம் தன்னைத்தான் வித்து பணக்கு வாங்கி. பிறர்க்கேயா இருக்கையும் அளவுபடாமல் கொடுக்கையும். அந்த ரத்தனம் இருந்ததுன்னா நிறைய பணத்தை செல்வத்தை கொடுக்கும். அதுல பெருமாள் எல்லாருக்கும் நிறைய கொடுக்கும். இப்படி பலவிதமான சாமியங்கள் உண்டு. அந்த மாதிரி பகவான் நீல ரத்தனத்தை போல இருக்கான். அந்த பகவானை கையில வச்சிருந்தாலும் எல்லா மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான். அதுக்கு அவ சொன்ன
நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வாஸ்தவம். எங்கள் அம்மா என்னை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவா. இதெல்லாம் ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம். தாய்க்கு நான் மணிவண்ணனே ஆயினும் உங்கள் அழகுக்கு நேவனோ என்கிறான். ஏன் மாலே மணிவண்ணா மாறி நீராடுவான். என்னை பற்றி வெறும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாதுங்க. எங்கள் அம்மாவை கேட்டால் என் பிள்ளை ரொம்ப கெட்டிக்காரன், ரொம்ப அழகுன்னு சொல்லுவாள். ஆனால் நீங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப வக்கமாக இருக்குது. உங்கள் இதில் தலை குனிறேன். உங்களுடைய அழகு எங்கே, என்னுடைய அழகு எங்கே அப்படின்னு பெருமாள் என்ன பண்ணால் அந்த ஸ்திரீகளுடைய கோபியுடைய அழகை பார்த்து ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு அவள் சொன்னான்னா என்னை பரியாசம் பண்ணுறான்னு இருக்குமா. நீங்களா போய் என் வாயால் அழகுன்னு சொல்கிறது. என் காக்கிக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு எங்கள் அம்மா அழகுன்னு சொன்னாலும் ஏதோ வழியில் ஒரு பிள்ளையா பிறந்துட்டானேன்னு என்னை பற்றி ஸ்தோத்திரவான். நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா? என்றும் எனக்கு இனியானே என் மணிவண்ணனே எங்கள் அம்மா சொல்லுவார். நீங்கள் எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா? திரைலோக்கியமே தத் சகலம் சீதாயாக நாப்புரியாத்கலாம். ஹனுமார் சித்தாந்தம் பண்ணார். சீத்தையினுடைய அழக ரொம்ப உசந்த அழகுன்றதான் தீர்மானம் பண்ணார். இந்த சீத்தையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ராமனை தப்பாக எடை போட்டான். எங்கள் சுக்ரீவ மகாராஜாவுக்கும் பெண்டாட்டி கிடையாது. அவன் தன் பெண்டாட்டி பற்றி ஒரு நாள் கூட நினைச்சதே இல்லை. இந்த ராமன் இக்ஷ்வாகு வம்சத்திலே பிறந்தவன், சூரிய வம்சத்திலே பிறந்தவன், வசிஷ்ட சிஷ்யன். வாய்க்கு வாய்க்கு சீத்தையை சீத்தையை சீத்தைன்னு பெண்டாட்டி பித்து பிடிச்சி அடையிறாரு. பார்த்தியா, இன்னும் உசிரோட தான் இருக்கா. 4 கிலோமீட்டருக்கு அண்டு இருக்கா, 400 கிலோமீட்டருக்கு அண்டு இருக்கா. இப்படி இருக்குச்சே தான் பெண்டாட்டி பேரே சொல்ல பெண் பித்து பிடிச்சவன் நினைச்சிருந்தான். கடைசியில் சீத்தையை போய் பார்த்தான். பாப்பா ராமனுக்கு கல் நெஞ்சிராப்பா, இப்படிப்பட்ட அழகான பெண்டாட்டியை விட்டு பிரிஞ்சுட்டோன்னு இருக்கான். பார்த்தியா, துஷ்கரம் குருதே ராம ஹீனோயத அனையா பிரபு தாரியத் ஆத்மனோதேகம் நதுக்கேன அவசீததி. அப்படியே மனசு வடிச்சு போட வேண்டாமா. அந்த சீத்தையை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு க்ஷணம் எவ்வளோ உபகாரங்கள் பண்ணிருக்கா, வாழ்க்கையில் எவ்வளோ போராட்டங்களை சமாளிச்சிருக்கா. இப்படிப்பட்ட சீத்தையை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு க்ஷணம் இருக்கலாமா, பிராணம் போக இருக்க வேண்டாமோ, அதை பிடிச்சின்னு உட்காந்துருக்கான். பார்த்தியா அப்படின்னு அவன் ராமனுடைய பெருமை அப்போதான் தெரிஞ்சுனான். அப்போ சொல்லிச்ச சீத்தையை ஒரு தட்டில் வைக்க வேண்டியது, சீத்தையை அழகை ஒரு தட்டில் வைக்க வேண்டியது, சீத்தையை அழகில் ஏகதேசத்தை ஒரு தட்டில் வைக்க வேண்டியது, 3 உலகத்தையும் ஒரு தட்டில் வைக்க வேண்டியது. அந்த 3 உலகம் வச்சது தட்டு மேலே போயிடும். இந்த அழகுதான் திரைலோக்கியமே தத் சகலம் சீதாயாக நாப்புரியாத்காம். அவருடைய ஏகதேசத்தை சேராது அப்படின்னு சொன்னான். கடைசியில் தெரியுமா, சீத்தையை பார்த்து வந்தாட்டு ராமனை சேவிக்கவே இல்லை ஹனுமன். சீத்தையே சேவிச்சுட்டு இருப்பான். ராமா உன்னை தெய்வம் நினைச்சேன்டா, சீத்தையை பார்த்தா அவள் தானே பெருந்தெய்வம் என்றதா சொன்னான். இப்படி அந்த சீத்தையினுடைய அழகு நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 நயனம் வேண்டும். கொம்பினை காணும் தோறும் குறிச்சிருக்கும் மனதயம். ராமனுடைய அழகை பார்க்கறதுக்கு சீத்தைக்கு ஒரு 1000 கண் இருந்தால் போகும். ஆனால் சீத்தையை பார்ப்பதற்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் 1000 கண் வேணுமா ராமன். அது எவ்வளோ அவ்வளோ அழகு எப்படி இருக்கும். அழகியார் ஆழ்வார் கோபம் வந்துடுத்து. நான் தான் கூட்டும் போது ஆத்துக்கார் வரல. சாதாரணமாக ஸ்திரீகள் என்ன பேசுவாளோ அந்த பேச்சை படுக்குன்னு சொல்றார். யாரு? பெண் வேஷம் போட்ட நம்ம ஆழ்வார். பெண் வேஷம் போட்டாலே அந்த கோபம் படுக்கும் வந்துடும் போடும். பராங்குஷ நாய்க்கு கூட்டும் போது பெருமாள் வரல. அப்புறம் வந்தான் கதை தரனா. நான் எதுக்காக கதை தரணும்? நான் மூதேவி, என்கிட்ட அழகாக இருக்கா, ரொம்ப அழகான பெண்கள் உமக்கு பத்தினியோட எத்தனை பேர் இருக்கா, அங்கே போ. இது அப்படியே நம்மாழ்வார் சாதிக்கிற லோக சுபாவத்தை. அழகியார் இவ்வுலகம் 3க்கும் தேவிமே தகுவார் பலருளர் கழகமேரேல் நம்பி இளைதே கண்மமே. நான் என்ன அழகாகடா கோரமாக இருக்கேன், உங்களுக்கு தகுந்தாப்புல அழகான பெண்டாட்டில் எத்தனையோ பேர் இருக்கா, அங்கே போங்களே அப்படின்னு என்கிட்ட வராது அப்படின்ற. அதனால பெருமாளுக்கு அழகாக இருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் இருக்கான்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நீங்களாம் ரொம்ப அழகு. இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு ஏற்பு உடம்பு படை போவோம். உங்களுடைய அழகு தகுந்தாப்புல என்ன அழகு வரவழைச்சிக்க முடியுமா? வந்த காரியத்தை சொல்லுங்கோள். என்ன மார்கழி நீராடுவான். மார்கழி மாதம் நோன்பு நோக்கும். அதுக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள்லாம் வேணும். என்ன வேணும்னா இது என்ன பிரமாணம்னு கேட்டார். எங்களுக்கு பிரமாணங்களாம் தெரியாது. மேலையார் செய்வனர்கள் வேண்டுவன கேட்டேல் மாறி நீராடுவான். மேலையார் செய்வனர்கள் மணிவண்ணா மாறி நீராடுவான். அதுக்கு பிரமாணம் என்னன்னா பூர்வாச்சாரோட அனுஷ்டானம். பூர்வாச்சாரியர் எதை பண்ணாலும் பண்ணலாமான்னார். பூர்வாச்சாரியர்கள் பண்ணதுக்குள்ள நம்மால் எது பண்ண முடியுமோ அது பண்ணணும். ஒரு ஆச்சாரியோட சிஷ்யம் போயிட்டே இருந்தான். ஆச்சாரியர் ரொம்ப தாகம் அதிகமாக இருந்தது. எங்கேயோ அங்கே ஒயின் கடை இருந்து அதில் 2-3 பாட்டில் வாங்கி சாப்பிட்டேன். ஆச்சாரியன் ஒரு பாட்டில் தான் வாங்கி சாப்பிட்டேன். சிஷ்யம் பார்த்தா ஆச்சாரியனே சாப்பிடுச்சு. நாம் என்ன பண்ணோம், ஒரு 7-8 பாட்டில் சாப்பிட்டோம். பார்த்தான் அந்த இரும்பு பற்ற காய்ச்சி இருந்தான். அதில் இரும்பில் போய் அந்த இரும்பு உரிக்கின இரும்பில் ஒரு கை சாட்டான். சிஷ்யம் ஓட ஆரம்பிச்சுதான். அடிச்சு இது சாப்பிட்டா அப்படின்னு. இது என்னால முடியாது. அப்போ ஒயின் சாப்பிடுச்சு சாட்டையே நான் எந்த தப்புனாலும் இல்லைனா ஜெரிச்சிக்க முடியும்டா. அதுக்காக நான் பண்ணுற காரியத்தை நீ பண்ணுறத அதை சாப்பிட்டேன். இப்போ இரும்பு காய்ச்சி இரும்பு நான் சாப்பிட்றேன், நீ சாப்பிட்டேன்.
அதில் பூர்வாச்சாரியர்கள் பண்ணுறத எல்லாத்தையும் பண்ணாத ஒரு நாள் எது ஜெரிச்சுக்கணும் அது மட்டும் பண்ணு. தானியஸ்மாக்கும் சுச்சரிதானி தானி துவயோபாசியானி. அந்த உபனிஷத்துடைய அர்த்தத்தை ஸ்பஷ்டமா சொல்ற. மேலையார் செய்வன்கள்ல வேண்டுவன நமக்கு எது முடியுமோ அதை செய்யலாமே தவிர வேண்டாதான் செய்யக்கூடாது. அதனால சொல்லி அப்படி வேண்டுவன கேட்டியல் ஞானத்தை எல்லாம் நெடுங்க முரல்வன எதிதாச்சரத்தை சிரேஷ்டா. சாஸ்திரம் விதித்ததே யாகினும் சிரேஷ்டர் அனுஷ்டானம் இல்லாத போது அதில் பெரியவாள் அனுஷ்டானம் பண்ணா கூட அது சாஸ்திர விருத்தமா இருந்தா அவா பண்ணாலும் சாஸ்திரம் சொல்லியிருந்தால் கூட பெரியவாள் அனுஷ்டானம் பண்ணலைன்னா அது நாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்லும். அது உன்னை பரதேவத்தை என்றும் உனக்கு வாசி சப்தம் நாராயண் என்றும் நாங்கள் ஆதரிப்பது வேத சாஸ்திர சித்த மந்திரம். இதே இப்ப பெருமாள் தான் பரதேவத்தை, அஷ்டாட்சரம் தான் மந்திரம். இது சாஸ்திரம் சொல்லிட்டா செய்யல. விட்டு சித்தர் தங்கள் தேவரை வல்ல பரிசுவது விஷ்ணு சித்தர் பெரியாழ்வார் வணங்குற தெய்வம் தான் பெருமாள் சேவிக்கணும். அஷ்டாட்சரத்தில் வரைச்ச வில்லிபுத்தூர் விட்டு சித்தன் விரும்பிய சொல் நல்லாண்டுப்பார் நமோ நாராயண. அந்த அஷ்டாட்சரத்தை பத்தி சொல்றது கூட எங்க பெரியாழ்வார் ஆதரிச்ச மந்திரம். அதுக்காக சாஸ்திரங்கள் கூட நாங்கள் சொல்ல. ஆனால் பூர்வாச்சாரியால கொண்டு தான் நாங்கள் செய்யறோம். பூர்வாச்சாரியர்கள் கைவிட்டாச்சுன்னா நாங்கள் அந்த மந்திரத்தை விரும்பணும். எம்பெருமானார் ஸ்ரீரங்கத்தை விட்டு பட்டு விட்டார், கூறத்தாழ்வான் ரங்கநாதன சேவிக்கல. எம்பெருமானார் கைவிட்ட நம்பெருமாள் எனக்கு என்னத்துக்கு? ஆனால் பூர்வாச்சாரிய அனுஷ்டான் தான் பிரதானம் தான் சாய்கிறார். அந்த மாதிரி வேண்டுவன கேட்டியல் ஞானத்தை எல்லாம் சாஸ்திரநாமத்தையே பெருமை என்ன? பீஷ்மாச்சார் விரும்பித கோதர்ம சர்வதர்மானாம் பவத பரமோதா ஏஷமே சர்வதர்மானாம் சொன்ன. வேண்டுவன கேட்டியேல் அவன் என்ன பண்ணா எங்கேயோ பராக்கு பார்த்துருக்கான் அழக கேட்டியேல் நாங்கள் சொல்றதுக்கு ஒழுங்குன்றதா இவ தங்க அவனுக்கு அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து சொல்ற. வேண்டுவன கேட்டியல் ஞானத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன வண்ணத்துன் பாஞ்சு சென்னிமே போல்வன சங்கங்கள். சங்கங்கள் புளூரல். சம்ஸ்கிருதம் மூணு இருந்தால் தான் போவச்சனம் வரும். ஆனால் 2-3 சங்கமாவது கொடுக்கணும். ஞானத்தை எல்லாம் பற்றார் நடுங்கமுன் பாஞ்சத்தை வாய் வைத்த போரேரே என்று நீ ஒரு சங்கத்தை ஊதுற போது உலகமெல்லாம் நெருங்கிது. அந்த மாதிரி சங்கங்கள் ஒரு 3 வேணும். போல்வன சங்கங்கள் பொய்ப்பான் உடையனவே கோல விளக்கே அழகான விளக்கு. சங்கு இருக்குன்னா நாங்கள் வரது ஓஷ்டியே முன்னாடி தெரியும், சிங்கிள் மாதிரி அது தெரியணும். அது பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சனே கண்ணகரேல் பெருமாள் திருமையில அந்த வளவளேன்னு சங்கம் இருந்தா எப்படி இருக்கும்? இடைவாவில் எழுந்த சந்திரன் போலேன்னு நல்ல பௌர்ணமி நல்ல இருட்டில் சந்திரன் உதிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியா இருக்கும். அது சங்கரர் ஆதிசங்கரர் ஹரிபாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்திரத்தில் வர்ணிக்கிறார். லக்ஷ்மி பர்த்து கராக்ரே கிருத வசதி சுதம் எஸ் ரூபம் விஷாலம். அந்த பெருமாளுடைய கையில நீலமலையும் பேர்ல ஒரு பர்வத்தம் ஒரு சந்திரன் உதிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியா இருக்குன்னு வர்ணிக்கிறார். நீலாத்ரேஹே துங்க சங்கஸ்திது ரஜினீநாத பிம்பம் விபாதி நீலாச்சலோதித நிஷாகர பாஸ்கராபே சாந்தாஹிதே சுரபதே தவ சங்க சக்கரே. சுவாமி தேவநாயக பஞ்சாயத்துல தேவநாதனை பத்தி பண்ணிக்கிச்ச கருத்த திருமேனி ஒன்று நீல மலை போடுறது. அந்த நீலமலைக்கு 2 பக்கத்திலும் சந்திரன் சூரியன் நீச்சா இருக்கும். நீலாச்சலோதித நீலாச்சலம் நீல பருவத்தில் 2 பக்கத்தையும் உதிச்ச சந்திர சூரியனை போல சுரபதே தவ சங்க சக்கரே அதே அர்த்தம். லக்ஷ்மி பர்த்து கராக்ரே கிருத வசதி சுதம் எஸ் ரூபம் விஷாலம் நீலாத்ரேஹே துங்க சங்க ஸ்திதமிவ ரஜினீநாத பிம்பம் விபாதி. ரஜினீநாதன் ரஜினிகாந்தன்ல ரஜினீநாத பிம்பம் விபாதி. ரஜினிநாதன்னா சந்திரன். அந்த சந்திரனை போல அந்த நீல பருவத்தில் சந்திரனை போல பிரகாசிக்கிறது அந்த சங்கம் அப்படின்னு தான் வர்ணிக்கிற. அந்த மாதிரியா பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சு சென்னி அந்த பெருமாளுடைய கருத்து திருமேனிக்கும் அந்த வெளுத்த சங்கத்துடைய அந்த கலருக்கும் மேட்ச் ஆகுது. அப்படி இருக்கும். அப்படிப்பட்டதாது. அடுத்தது பாலன்ன வண்ணத்துன் சந்திர மண்டலம் போல் தாமோதரன் கையில் அந்தரம் ஒன்றின்றி ஏறி அவன் செவியில் மந்திரம் கொள்வாயே போலும் வலம்புரியே இந்திரனும் உன்னோடு செல்வத்துக்கு ஏலானேன்னு அப்படி எல்லாம் சொல்ற. அப்படிப்பட்ட அந்த அப்புறம் சால பெரும்பறை வசந்த பறை பெரும்பறை சால பெரும்பறை இது 3 போகணும். அடுத்து கோல விளக்கு இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டா நாங்கெல்லாம் எழுந்துட்டு சங்கு ஊதினால்தான் எல்லாரும் எழுந்திருப்பா. அப்புறம் நாங்களாம் பரட்டு வந்து கேட்டா பறை கொட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் கோல விளக்கே ஒருவர் முகத்திலே ஒருவர் பிடிக்க மங்கள தீபம் வேண்டும். கோல விளக்கே கொடியே விதானமே கொடி வேணும். இந்த விளக்கெல்லாம் இருக்க கிட்ட வந்தவளை தான் தெரியும். தூரத்துலேருந்து காட்டக்கூடியது அந்த கொடி. இந்த கோஷ்டி இங்கே வருதுன்னு காட்டும். அந்த மாதிரி கொடியே
பிதானமே, எங்களுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பந்தல் மாதிரி ஒரு பட்டிச்சப்புன்னு சொல்லுவா. ஸ்ரீரங்கத்தில் பட்டிச்சப்பத்துக்கு பெருமாள், அது பிதானம் சொல்கிறோம், மேல் கட்டி. அது எதுக்குன்னுட்டா, ஒரே குளிர் காலத்தில் பனி காலத்தில் 5 லட்சம் பெண்களும் கூட பஜனைக்கு போனாக்க ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்காது, பனி மேலே விடுமே. அந்த பனி மேலே விட தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தரும் தலை கர்ச்சி போட்டுனா நன்னாரு. நிறைய அழகான கூந்தலை பின்னி விட்டு கர்ச்சி போட்டு தலையெல்லாம் மூடி மறைச்சு நன்னாரு. அதுக்காக எல்லாருக்குமா சேர்ந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பந்தல் மாதிரி ஒன்று போட்டால் கையால் பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகலாம். அந்த மாதிரி கொடியே விதானமே, பனி மேலே விடாதபடிக்கு ஒரு மேல் கட்டி வேண்டும். கொடியே விதானமே, கோல விளக்கே கொடியே விதானமே, ஆள் இல்லையா அருளேலோ ரெம்பாவாய். இதெல்லாம் கேட்டே எங்கிட்ட ஏதுன்னு கேட்டான். ஒரு நாள் முடியாது, ஒன்றும் கிடையாது, நீ ஆலை இலையில படுத்துனல நெய்க்க மாயான்னு சொல்றாருங்க சாஸ்திரநாமத்தில். நெய்க்க மாயான்னா அநேகம் அத்தர்க்கியமான எண்ணம், எண்ணுவதற்கே முடியாது, சிந்திக்கதே முடியாது, அப்படிப்பட்ட அசாத்தியமான காட்டு தான் செய்திருக்கேன். என்ன இந்த ஆலையில் பெருமாள் வடபத்தை செய்ய படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையோ, பாலம் முகுந்தும் மனசாஸ்மரான்னு சொல்றாங்க. அங்க பாருங்க, முக்த சிசுரூப, அங்கேயோ அந்த ஆலை உலகம் முழுக்க பிரளய சமுத்திரம் கொண்டு போச்சு. சின்ன குழந்தையா இருக்கான், எதுல படுத்துட்டு இருக்கான்? வட்டதளத்தில் ஒரு ஆலை இலையில, சின்ன இலையில படுத்துட்டு இருக்கான். ஒரு சுவாமி ஒரு ஆற்றுல கல்யாணத்துக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட மாட்டாங்க, கல்யாணத்துக்காக வந்தார். முதல் நாள் ராத்திரி ரயில் வந்தார். அப்புறம் தூட்டோட சாப்பிடல. ஒரு அரசான் தான் ஒரு திண்ணை, அந்த திண்ணையில் படுத்துனா நன்னா தூங்கினார். மறுநாள் கதை கல்யாண தயார்னு சாப்பிட்டாச்சு, படுத்து அடவில்லை. அந்த அரசான் திண்ணையில் படுத்துனா படுத்துக்க முடியல. ஏன்? வயிறு காலியாக இருந்து நேற்று படுத்துட்டார். கல்யாண சாப்பாடு ஒரு பிடி பிடிச்ச அந்த இடத்துல படுத்துக்க முடியல, அந்த திண்ணையில் இல்லையா. இந்த பகவான் இருக்கானே, சின்ன குழந்தை படுத்துறதோ சின்ன ஆலையில உலகத்தை முழுக்க சாப்பிட்டுருக்கான். முக்த சிசுரூப அபரிமித ஜெகன்னிகரண, அபரிமிதமா ஜெகத்தை உள்ள உழிக்கிறான். நிரா இந்த அப்புறம் சின்ன ஆலமரத்துல இலையில, அந்த இலை எங்க இருக்கு? ஆலமரத்து இருக்கு. ஆலமரத்துக்கு வேறு எங்க இருக்கு? அது விண்ணகத்துவோ மண்ணகத்துவோ அறியன்னுட்டார் ஆழ்வார். அபரிமித ஜெகன் நிகரண நிகில நிராலம்பன ஏகோதக வட்டதள சயனாதி அதர்க்கிய அநேக அதர்க்கிய ஆச்சரிய ரூபா. இது சுவாமி பட்டர் வியாக்கியானம். அதில் ஒன்னா ரெண்டா சின்ன குழந்தை பிரளய சமுத்திரத்தில் ஒரு இலையில ஆலை இலையில படுத்து ஆச்சரியம். அந்த ஆலமரத்துக்கும் கீழே வேறு காணும், ஒரே ஜலமயம், ஒரே பிரளய சமுத்திரம். அந்த பிரளய சமுத்திரத்தில் வேறு இல்லாத ஒரு மரம், அதுவே ரொம்ப ஆச்சரியம். அந்த மரத்தில் ஒரு இலை, சின்ன இலை, அது ஆச்சரியம். அந்த சின்ன இலை ஒரு சின்ன குழந்தை படுத்துருக்கு, அது இன்னும் ஆச்சரியம். அது வயத்துல உலகம் முழுக்க முழுங்கிருக்கு. இப்படி ஒரு ஆச்சரியமான காரணம் செய்ய ஒன்னால் முடியாது என்ன இருக்கு? நீ அனுகிரகம் பண்ணா கட்டாயம் முடியும், அனுகிரகம் பண்ணலன்னா முடியாது. அதனால நீ அனுகிரகம் பண்ணுன்னு தான் பிரார்த்திச்சா. ஆள் இல்லையா எருளேலோ எம்பாவாய். உடனே பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார். அடுத்தாப்புல எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். சங்கம் அது அவ கேட்டுதானே, சங்கம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். கொடுத்தோடனே பெருமாள் பார்த்தா, நான் ஏமாந்து போட்டேன், எல்லாரும் என்னை ஏமாத்துட்டீங்களேன்னு இவ கேட்ட பிரகாரமே கொடுத்துட்டார். என்ன சங்கம், சங்கங்கள்னு சொல்றதுல அது என்ன சொன்னா கேட்டா, சங்கங்கள் பல வேண்டும். புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கம், அந்த கோவிலில் கைங்கரியம் கொடுத்தா சங்கம் இருக்கு, அந்த சங்கத்தை எடுத்து போட்டார். அடுத்தது மத்தியான வேலை மாடு மேய்கிச்சு, இந்த 12 மணி ஆச்சுன்னா மாடுகள்லாம் அங்கே மேய்ஞ்சிருக்கும். 12 மணி ஆச்சு எல்லாம் உடத்துக்கு வாங்கணும். ஆனிரை இனம் மீள பசு மேய்க்கும் போது குறிக்கிற சங்கம் உண்டு. அந்த பசுக்கள்லாம் ஒரு இடத்துல திரட்டி வச்சு அதை மடக்கி வைக்கிறதுக்காக ஒரு சங்கம் ஊதினா எல்லா பசுக்களும் வந்துடும். ஆனிரை இனம் மீள குறிக்கும் சங்கு ஒன்று உண்டு, அதை கொடுத்துட்டார். அப்புறம் கையில் பாஞ்சஜனி ஒன்று இருக்கு, அதையும் கொடுத்துட்டார். இப்போ கையில் பெருமாள் கையில் பாஞ்சஜனி இல்லை. இந்த திருமங்கை வீடு புரியும் போது எல்லாத்தையும் திருமங்கை வாங்கிட்டு போடுவார். அந்த மாதிரி இந்த பெண்கள் வாங்கிட்டு போட்டார். அப்புறம் சால பெரும்பறை என்னடா பண்றதுன்னு கேட்டார். பறை மாத்திரம் கொடுத்தா போறாது, பெரும்பறை சால பெரும்பறை. முதல்ல திருவிக்கிரமாவதார காலத்தில் உலகத்தை அளந்த போது ஜெயிச்சுட்டோம் இல்லையோ, அப்போ ஜாம்பவான் ஒரு பறை கொட்டினான். அது சின்ன பறை. இந்த பஸ் எல்லாம் இருக்க 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன குதிரை வண்டியாட்டு இருக்கும். இப்போ எவ்வளோ தூரம், ஒரு ஃபர்லாங்க்கு ஒரு ஃபர்லாங். ஒருத்தர் சொன்னார், சில இடங்களில் சில டவுன்களில் வெளியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவா ஸ்திரீ, அந்த பைஷா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் குளத்துக்கு போகிறா, துணைக்கு ஒத்துன்னு வரமாட்டா, கூட வாத்துக்காரலே போயிட்டு வருவா. அது பஸ்ஸில் போனால் தீட்டுப்படாதா? அந்த தீட்டுப்பட்டால் பூணல் போட்டுக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்ணா, இப்போ தற்கால பஸ்ஸில் முன்னாடி அவளை ஏற்றுட்டு இவன் பின்னாடியோ, அல்லது அவளை பின்னாடி ஏற்றுட்டு இவன் முன்னாடி தான் பூணல் போட்டுக்க விஷயம் இல்லை. அவ்வளோ தூரம் இருக்குது அந்த பஸ். ஒருத்தர் உதாரணம் சொன்னார், ஏன் கிராமங்களில் இப்போ டவுனாக இருந்தால் பக்கத்தில் இருந்தால் கூட அந்த டவுனுக்கு சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றது, டவுனில் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் பார்க்க வேண்டாம்
அந்த மாதிரி தீட்டு உள்ள ஸ்திரீயோட வார சொல்லிட்டு வார்த்தை சொல்லாத தீட்டு பக்கத்தில் இருந்தால் கூட தீட்டு கிடையாது, தொட்டுட்டா கூட தீட்டு கிடையாது. சில தேசத்தில் வச்சுருக்கேன். அவர் சொன்னார், கிராமத்துல டவுனுக்கு வந்தார். அவளை அழைச்சிட்டு போய் அந்த குளத்துல போய் தின அது ஒரு டவுன் பஸ் ஏறணும். அப்பப்பா என்ன சுத்தமாக இருக்கு தெரியுமா, அந்த கோளில் உட்காந்துச்சுட்டா இந்த கோள் நான் உட்காண்டா பூனல் போட்டு காப்பிச்சுன்னா அவ்வளோ தூரம் இருக்கு, தீட்டே படாது அப்படின்ற அந்த மாதிரி ரீதிக்கு அந்த பஸ் வளர்ந்துருக்கு இப்போ இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லா வஸ்துக்களும் போக 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 வளர்ந்துருக்கு. அந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன பறையை வச்சுன்னு திருவிக்கிரமாவதார காலத்தில் எங்கள் ராமன் ஜெயிச்சான்னு எங்கள் முதல்ல பறை சாத்தினான். அதுக்கப்புறம் ராமாவதார காலத்தில் அதே ஜாம்பவான் எங்கள் ராவணனை ஜெயிச்சுதான் வெற்றி கொட்டினார். அப்போ ஒரு பறை திருவிக்கிரமாவதார காலத்தில் ராமாவதாரம் இன்னும் கொஞ்சம் நவீன காலம் இல்லையா, அந்த பறை ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகி பெருசா இருந்தது. அப்புறம் கிருஷ்ணாவதாரத்தை ரொம்ப பெருசா போச்சுது. இந்த 3 பறையும் கொடுத்துட்டேன். ஜாம்பவான் ரிக்ஷராஜஸ்து பேரி சப்தேர் மனோஜவ விஜயம் திக்ஷு சர்வாசு மகோத்சவ மகோஷிது. அப்புறம் திருவிக்கிரமாவதார காலத்தில் பெருமாள் ஜெயிச்ச உடனே ஆழி எடை செங்கும் வில்லு மழை திசை வாழி எடை அண்ட மோழை எடைன்னு எங்க பார்த்தாலும் ஜாம்பவானோட எங்க பெருமாள் ஜெயிச்சுட்டா பறை அடிச்சான். அந்த பறை எடுத்து அதெல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருந்தா அந்த பறை எடுத்து கொடுத்துட்டார். அதுக்கப்புறம் ராமாவதாரத்தில் லங்காஜி தீச்சாற்றிய பெரும் அது பறை. அப்புறம் ராமாவதாரத்தில் பெரும் பறை, கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சால பெரும் பறை. அந்த ராமாவதார காலத்தில் ஒரு பறை உண்டு, அது லங்காத்வாரத்தில் லங்கா விஜயத்தை பறை சாற்றி பெரும் பறை. அது எப்படா தெரியுதுன்னா, இந்த ராமாவதார காலத்தில் ராவண பெருமாள் ஜெயிச்சுட்டார். இது ஊர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன், டிவிக்கு கிடையாது இப்போ இல்லையா. யாராவது பறை அடிச்சுதான் தெரிவிக்கணும். யார் பறை அடிக்கிறதுன்னா இந்த ஜாம்புவானு ஆற்றுல தலை பண்ணி வழக்கம் ஒருத்தனுக்கு எல்லாருமா சேர்ந்து பிக்னிக் போனான். அங்கே பரிச்சாராட்டம் போனால் அவனுக்கு ஜுரம் வந்துடுத்து. யாரா தலையை பண்ணா, அந்த சுவாமி தலையை பண்ண தெரியும், அவர் பிடிச்சி போடணும். இந்த தலையை பண்ண தெரிஞ்சா என்ன ஆகுன்னா, சில சமயங்களை இவ்வளோ பிடிச்சி போட்டுருவா. என்னதான் தலையை பண்ண தெரியாதுன்னு சொன்னால் கூட வைதிகாலெல்லாம் தலையை பண்ண தெரியணும். தலையை பண்ண தெரிஞ்சால் தான் வைதிகனாக இருக்க முடியும், இல்லாட்டா வைதிகாலாக இருக்க முடியும். சில பேருக்கு அதிர்ஷ்டம் தலையை பண்ண தெரியாதே வைதிகத்துவம் வந்துடும். அந்த மாதிரியா என்னாச்சு, அந்த ராவண விஜயம் பண்ணோடனே, ராவணனை ஜெயிச்ச உடனே ராமன் ஜெயம் வந்து யாரா பறை சாட்டுறதுன்னா ஜாம்புவான். உலகளந்த திருவிக்கிரமத்து காலத்தே பறை சாட்டிருக்கான். இந்த போஸ்டர்லாம் ஒட்டுறாளே புதுசா ஓட்டுனா ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் ஓட்டு வந்துடுவான். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள பையங்களா இருந்தா எங்கெங்க ஓட்டணும்னு தெரியும். அந்த மாதிரி இந்த ஜாம்பவானுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அவன் தான் பறை சாற்ற அடிக்கணும்னா. அப்போ அவன் பறை சாற்ற போறான். அப்போ சொல்லிச்சு, வேகாதுத்பதத்தோ விதூய நமுச்சிம். இது ஆச்சரிய சொல்றான், நாட்டத்தை சொல்றான். ஏற்கனவே திருவிக்கிரமாவதார காலத்தில் நான் பறை சாற்றிருக்கேன். அது ராமாவதாரில் தெரிஞ்சு போய் அந்த ராம ஜெயத்தை பறை சாற்றுவதற்கு என்னையே அனுப்பிச்சார்கள் அவன் சொல்றாங்க. ராமேனாபி தசானனம் ஹதவதாம் வியாபாரித்தோ எஞ்சன தஸ்மின் கர்மணி கர்ம நூனம் உச்சிதா உச்சிதம் லோகோயம் ஆலம்பதே. எனக்கு ஏற்கனவே பறை அடிச்சு வழக்கமா இருக்கிற ராமாவதாரர்கள் எனக்கு பறை அடிக்க சொன்னான்னு சொன்னார். அப்போ அவன் பறை அடிச்சுதான் தெரியுது. இது பெரும்பறை, அது வாய்க்கொண்டார். கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு சால பெரும்பறை, ரொம்ப பெரிய பெரிய பறை. அது என்னன்னு கேட்டா, அது திருமங்கி ஆழ்வார் சாய்க்கிறார் திருமடல்ல. பரகால் நாய்க்கு திடீர்னு நன்னா அந்த பொண்ணு, கல்யாணத்துக்கு இருக்கிற பொண்ணு அழகா வசமா, திருமங்கி ஆழ்வார் ரொம்ப அழகு இல்லையா, அப்படி அழகா இருந்த பொண்ணு அவள். திடீர்னு உடம்பு இழைச்சது, சாதம் வேண்டுல, சமாச்சாரம் தெரிஞ்சு போச்சு. என்னடி சமாச்சாரம்னா, அது ஏன் கேட்குற, எங்க அம்மாவே எனக்கு கெடுத்துட்டா. நான் மாட்டுக்கு தை வெள்ளிக்கிழமை மங்கள ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த பைப்பின்னல்னு ஒன்று உண்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி தலை நிறைய கூந்தல், அந்த பைப்பின்னல் யார் பார்த்தாலும் அந்த அழகில் அந்த பையில விழுந்துடும். அந்த மாதிரி இந்த பைப்பின்னல் போட்டு, அது ஏற்கனவே கண் அவளுக்கு அழகா இருக்கும், அது மெய்யிட்டு அந்த காது வரைக்கும் அதை இழுத்து விட்டா, குளங்குளமா கண். இப்படி நான் அழகாவோட இருந்தது. அந்த யௌவனத்துக்கு பூரிப்பெல்லாம் இருந்தது, உடம்பெல்லாம் துணியெல்லாம் நல்லா கட்டி மாடியில நான் விளையாடு செழும் பந்து கொண்டு அடியா நின்றேன். பந்து அடிச்சுட்டு இருந்தேன். வாசல்ல ஒரே கோலாகலமான கும்பல். இங்க வாங்க ஒரு வேடிக்கை பாருன்னு கூட்டா. பார்த்தா கண்ணன் என்ன பண்ணா, 2 தோல் மேல குடக்கூத்து அழுண்டு வரான். 2 தோல்லையும் 2 குடம், தள்ள ஒரு குடம். அது விழாத பறை அடிக்கணும். வேதாத்தியனம் பண்ற பசங்களுக்கு தலையை ஆட்டுவார்கள். சஹஸ்ர சீர தலை தான் ஆடுவதோ சொரம் வராது. அதுக்காக சொப்பு சொம்புல ஜலத்தை வச்சு தள்ள வச்சிருவா. ஆடினான்னா சொம்பு வந்துடும், அடிப்பறாது. அந்த தலையை ஆட்டாத சொரம் சொல்லணும். அது அப்படிலாம் சிக்ஷை பண்ணுவா அந்த காலத்தில். அந்த மாதிரி நல்ல இடையனுக்கு என்ன அடையாளம்னா, தள்ள இருக்க குடம் கீழே விடக்கூடாது. அது மட்டும் இந்த ஆகும் இல்லை. இந்த 2 தோல் 2 தோல், அதுதான் குடக்கூத்துன்னு பேர். தலையில ஒரு குடம், இந்த தோல்ல 2 குடம், அது கீழே விடாது, தப்பட்டி அடிச்சு நடனம் ஆடணும். இந்த மாதிரி குடக்கூத்து ஆண்டு வரான் கண்ணன். எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுனே இருக்கா. எங்க அம்மா என்ன பண்ணா, எங்க அம்மாவே எனக்கு சத்துருவா போட்டா. நான் மாட்டுக்கு பந்து அடிச்சிருந்தோம் இல்லையா,
இங்கே வாடினா அன்னைக்கு பார்த்தேன் கிருஷ்ணனை, அதுலேருந்து சாதம் பண்ணுறீங்க அப்படி சொல்றாரு. கதிர்முலை அது சொல்றாருங்க, கதிர்முலையை வீரா வாரார வீக்கி மணிமேகலை திருத்தி ஆறார் அயர்வேற்கண் அஞ்சனத்தின் நீரணிந்து சீரார் செழும்பொண்டு கொண்டு அடியான் நின்றேன் நான். திருமங்கி ஆழ்வாருக்கு அலங்காரம் பண்ணாமலே அழகா இருக்கும், பண்ணினா அழகா இருக்குன்னா அந்த மாதிரியா கதிர்முலையை வாரார வீக்கி மணிமேகலையை திருத்தி ஆச்சரியம் ஒட்டியானுங்கெல்லாம் போட்டு ஆறார் அயர்வேற்கண் அஞ்சன நீர் அணிந்து வேல் மாதிரி நீண்ட கண், அந்த கண்ணில் மெய்யிட்டு இப்படி காது வரைக்கும் வச்சுட்டா. ஆறார் அயர்வேற்கண் அஞ்சனத்தின் நீர் அணிந்து சீரார் செரும்பந்து கொண்டு அழகான பந்து. ஆண்டாள் கையில் ஆப்பண்ணுமானா திருமங்கி ஆழ்வார் கையில் ஆப்பண்ணுமா இருந்தா வசந்த பந்து தானே. சீரார் செழும்பந்து கொண்டு அடியான் நின்றேன் நான். அப்ப என்னாச்சு வாசல்ல நீரார் கமலம் போல் செங்கண்மால் என்று ஒருவன். இவளுக்கு தான் கண்ணழு அதிகம்னா கண்ணனுக்கும் கண் ரொம்ப அழகு, கண்ணனே பேர். சீரார் செங்கமலம் போல் சீரார் கமலம் போல் செங்கண்மால் என்றொருவன் பாரோரெல்லாம் மகிழ பறை கரங்க. பறைனா அந்த வாத்திய தப்பட்டை அடிச்சு வரான். சீரார் குடமிருந்தேந்தி செடுந்தெருவே ஆறார் என சொல்லி ஆடும் அது கண்டு. எனக்கு சமானமா ஆடுறவா யார் இருக்கா, யாரா பேட்டிக்கு இருந்தா வாருங்கோடு ஆரவாரம் பண்ணிட்டு தெரு நடுவே வரான். செடுந்தெரு நடுவே தளிய பட்டத்துலாம் மறந்து போச்சு, சாதம் கொதிச்சு ஆத்துல அடுப்புல வழியுது. இந்த அழகை பார்த்து எல்லாரும் வந்துட்டா. செழுந்தெரு ஜே ஜே ஜேஜி ஜனங்களுக்கு. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ண, எங்க அம்மா கூப்பிட்டா பாருன்னா, அப்போ அதுல இருந்து எனக்கு பகவத்கீதையில காதல் பிடிச்சுன்னு சொல்ல அது போட்டோம். இப்போ ஒரு பறையை கொண்டு அடிச்சோம்ல, இதுதான் பெரும்பறை, சால பெரும்பறை. அதுல 3 பறையை கொடுத்துனா எடுத்து போகணும். சால பெரும்பறையே பல்லாண்டு சிப்பாரே. பல்லாண்டு சிப்பதற்கு பெரியாழ்வார கொடுத்தார். கோல விளக்கே, விளக்குக்கு என்னடா பண்ணார், நப்பினி பிராட்டி கொடுத்தார். கொடியே கருடனை கொடுத்துட்டார். விதானமே மேல் கட்டினா தன் திருவாரில் இருந்தா பீதாம்பரத்தை கொடுத்துட்டார். எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு, ஒன்று கூட இவர்கிட்ட இல்லை. அப்படி பெண்களே என்னை ஏமாத்துட்டீங்களேன்னு சொல்றான் பெருமாள். இந்த மேல கட்டுறதுக்கு தன் பீதாம்பரத்தை கொடுத்துட்டார். இங்க ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒருத்தர், ஆதிசேஷனை கொடுத்துடலாமே, சென்றால் உடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமான, அவன் பூம்பட்டான் புல்லும் அவனே பட்டா கூட இருக்கணும் இல்லையா, நீ போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு பனி விளாப்படி தன் பணாமணத்தால் அப்படி பிரிச்சு இந்த மேல் கட்டியாட்டே அப்படின்னு ஆதிசேஷன் அனுப்பிச்சிடலாமேனர். யாரை போச்சிருந்தாலும் போவா, ஆதிசேஷன் மாத்திரம் பெருமாள் விட்டு போக மாட்டான். அதுக்காக அவங்ககிட்ட நீ போறியான்னு கேட்டு அவன் மாட்டேன்னு சொல்லி ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் வச்சு யுவராஜாவுக்கு யாரா பட்டாபிஷேகம் பண்ணாம தான் லக்ஷ்மணா நீ யுவராஜாவா இருக்குன்னு சொன்னார். இந்த ஆதிசேஷனுடைய பிடிவாதம் சொல்ல வந்தேன், நான் உனக்கே கைங்கரியம் பண்ணிருப்பேன், நான் யுவராஜாவா இருக்க மாட்டேன்னு. கடைசியில் சர்வாத்மனா பரி அனுயோஜ்யமான யதான சௌமித்ரி உபயதி யோகம் பரதம் மகாத்மானும் அபிஷிச்சது. கடைசியில் லக்ஷ்மணனை கேட்டு அவன் மாட்டேன்னு சொன்னாட்டு பரதாழ்வானுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிச்சார். இன்னொரு தம்பியா இருந்தான் என்ன காட்டிலும் சின்னவன் லக்ஷ்மணன், அவனை கேட்டு அவன் வேண்டான்னு கழிச்ச ராஜ்யத்தை எனக்கு கொடுக்குறேன்னு அண்ணா எப்படி சொன்னாலும் சரின்னுட்டான். அந்த மாதிரி ஆதிசேஷன் அவதாரம் பண்ண லக்ஷ்மணனே பிடிவாதம் இருந்துச்சே, ஆதிசேஷன் கேட்பானே தன்னை விட்டு அவன் போக மாட்டான். அதில் அவனுக்கு அனுப்பவே இல்லை, அர்த்தவாளத்தை கொடுத்தார். இப்படிலாம் கொடுத்து